तो आज आम आलोचना करवा ए विषय विषय को जवा पूर्व आम टे से विषयर विषय से टॉपिक विषय टे आलोचना करवा जे सम्य को भाव गोटे गोटे समय को उदाहरण देवी टॉपिक विषय जे कौन होता ओके मैंने तार सारमर्म मैंने तार सारमर्म तुमको कहवा ओके एवं तुमको से विषयर सारमर्म कहूँ अच्छा ये जो लेटर टू गॉड रे कौन अच्छी ना गोटे चाषी जार ना हूँ लेंच ओके सी कौन करिछि ना से गोटे चाषी सी गोटे कौटी ना गोटे उच्च पर्वत भूमि रे जो माने उच्च पर्वत भूमि कहले माने उच्च श्रृंग जो पर्वत श्रृंग थाए माने पहाड़िया अंचल से अंचल से कौन कर तार घरटी करी बसवास करे एवं चाषबास करे। अच्छा चाषबास करते दिने कौन है ना जेहेतु उच्च पर्वत भूमि से कौन है वर्षा जो माने जेहेतु जलभूमि नुहे जलभूमि कहले कौन माने जोटा तले थी समतल भूमि थी जल सुविधा किंतु तो समतल भूमि नुहे यहाँ पर्वत अंचल भूमि माने गोटे उच्चा स्थान गोटे उच्चा जगह है क्रेस्ट उपर कौन अच्छी ना तार घरटे अच्छी पानी केमती जीव तेणुक सी क्या निर्भरशील ना वर्षा पर निर्भरशील ना रे पिला तेणुक वर्षा को सी अपेक्षा करमती दिने तार बिल बाछु थाए देखला वर्षा उठे वर्षा उठे जो देखला कौन है भारी खुशी हो जाए खुशी होगी पूरा नाची नाचला कौन है ना देखुची जे वर्षार किसी बिंदु ता देहरे पड़ुचे से वर्षार बिंदु पड़ला सी भावुची ये हूँ कौन 5 टंका आ 10 टंका समथिंग एमती तार मन आसूची खुशी होची तापरे हटू एमती किछि समय पर वर्षा होती एवं से वर्षा हेला परे से आश्वस्त होती एवं आराम से घर को पलि जाइए हटू घरे बसला किछि समय पर देखु वर्षा लगातार घंटाए पर्यंत होती 2 घंटा 3 घंटा एमती पूरा लगातार होती वर्षा आहुरी प्रबल भाव में बढ़ी चलता एवं धीरे धीरे कुआपथर वर्षा है कुआपथर वर्षा हेल्ले कौन हम रे पिले मैंने तो जानते कुआपथर जो आमर स्पीड ऑफ मोशन जानी स्पीड ऑफ मोशन कौन जो गोटे एरोप्लेन जाऊँगी हेलिकॉप्टर उड़ी उड़ी जाऊँगी यदि तार सम्मुखें गोटे छोटिया टिकी चढ़ईटे भी आसीज ना गोटे छोटिया माछीटे भी आसीज बाजिज ना से कौन हम से एरोप्लेन से जो हेलिकॉप्टर कौन हुए क्रैश कर जाए। अच्छा केमती तुम बुझे धरी नियो मुझे बहुत स्पीड रोचे बहुत स्पीड जाऊँगी ना गोटे गाड़ी है गोटे गाड़ीटा के स्पीड आसे मुझे ठिया ना गोटे कुकुर ना गोटे कुकुर कि बिलई तुम देखो रास्तार तुम स्पीड चलु गोटे जिन स्थिर हो टिके तुम बाजिगले कौन हुए तुम्हें क्रैश कर जाए तुम गाड़ीटा नहीं से लोकटा क्रैश कर जाए गाड़ीटा क्रैश हो जाए तेणुक से भाया स्पीड ऑफ मोशन से भाया तो ये कौन है देख जिते बरफ खंड गुड़ाक आसी पड़ू ना है कौन हम तुम जान के स्पीड से आसुव आकाश रू खसी आसुव बाजिब जो तले जहाँ गोटे गुली परिका गोटे बुलेट परि आसिक बाजिब यदि मनीष भी बाज मनीष कौन मनीष देहरे गात करदेव मनीष मृत्यु मुखर पड़ज ओके सेमती जो कुआपथर वर्षा हुए है से कुआपथर जो आसो आम कुआपथर कहूना पड़ी गोटे गोटे नहीं वर्षा है बेले पड़ू थाए आम गोटे मुझे गोटे कौन करे पाटे पूरी आम चाखू जे केमती के लगुच गोल गोल होता है पूरा बहुत सुंदर देखापी भल लगे। अच्छा से जहाँ भी हो सी कौन है गोटे बरफ खंड पड़ू कौन आजबेस्ट पड़ी आजबेस्ट फुटी जाऊँगी भाव जो फसल पड़ो से जो फसल क्षेत्रटी कौन हम नष्ट नष्ट हो गछ गुड़ाक भांगी निश्चय तो सेमती कौन है बरफर कुआपथर वर्षार तार शस्य गुड़ाक कौन है सब नष्ट हो खिनभिन हो जाए से भारी मन दुख कर मन दुखरे कौन कर घर को जाइए रात सारा शोक चिंता कर ठाकुर पाखक गोटे चिठीटा लिखी तार ठाकुर अगाध विश्वास था तेणुक से कौन कला ना भगवान पाखक मारांगुरु पाखक एवं आम कौन कह आमर विभिन्न गॉड को मानि था ना मारांगुरु आम किसी लोक था सेपटे मारांगुरु को भगवान बोली कहती
ଏବଂ ଏପଟେ କିଛି ଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆଲ୍ଲା ଜିଜସ୍, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ସେଇଭଳି ସେ କଣ କରୁଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ କଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ସେଥିରେ କଣ ଲେଖିଛି ନା, ଠାକୁରେ ଏଇ ଯୋଉ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଫସଲ ବାବଦକୁ ମତେ 100 ଟଙ୍କା ଦରକାର, 100 pesos, ଓକେ। ସେଇ 100 pesos କୁ ସେ କଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗିଛି ଏବଂ ମାଗିକିରି ସେ କଣ ଲେଖିଛି ଯେ ମତେ 100 pesos ଦରକାର, ତାକି ମୁଁ ଆଉଥରେ ପୁଣି କଣ କରିବି ଏଇ ଫସଲକୁ ଆଉଥରେ ବୁଣିକିରି ଆଉଥରେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବି ବା ଆଉଥରେ ପୁଣି ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଖରେ 2 ମୁଠା ଆହାର ଦେବି। ଏଇ କଥା ଭାବିକି ସେ ଲେଖିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଚିଠିକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିଠିଟାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମଜାକ ଉଡେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମଜାକ ଉଡେଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥାନ୍ତି ନା ଯୋଉ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଥାନ୍ତି, ସେ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ କେମିତି ଗୋଟେ ପାଗଳ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଛି ଚିଠି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗିଛି ଯେ 100 ଟଙ୍କା ଦବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଚିଠିରେ ଦେଖିଛି ସେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଲୋକଟି କିଏ ନା ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର, ସିଏ କଣ କରିଛି ନା ସେ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇଛି, ଲେଞ୍ଚର ଯୋଉ ଚିଠିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇଛି ଏବଂ ତା ତରଫରୁ ତା ଦରମାରୁ କିଛି ପଇସା, କିଛି pesos କାଢିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ ଚାରିଟି କରିବା ପାଇଁ, ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି। ସମସ୍ତେ ମିଶେଇକି 70 ଟଙ୍କା ସମଥିଙ୍ଗ, 70 pesos ସମଥିଙ୍ଗ ତାକୁ କଣ ଦେଇକି ଲିଫାଫରେ ଯେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗଡ ଲେଖିକିରି ଗଡଙ୍କ ନାମକୁ ବା ଠାକୁରଙ୍କ ନାମକୁ କୋଡ କରିକି ଚିଠିରେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲେଞ୍ଚ ସେ ଚିଠିକୁ ରିସିଭ କରିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ପାଇଛି, ଚିଠିରୁ ସେ ଯୋଉ ପଇସା ପାଇଛି 70 pesos ପାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅଭିମାନ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଠାକୁରେ କହିଥିଲି ଯେ 100 ଟଙ୍କା ପଠେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ତ ସେ ଭାବିଛି ଯେ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ପଠେଇବା ପାଇଁ ତ କହିଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଯେ ଠାକୁର ତ 100 ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ପଠେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି 70 ଟଙ୍କା ଆସିଛି କେମିତି? ତ ସେ କଣ ଭାବିଛି ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ କଣ କରିଛି ହରେଇନି। ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ କଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପୁଣି ଆଉଥରେ କଣ ଭାବିଛି, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ତା ଭିତରେ ଆସିଛି। କୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ନା ଯେ ସେ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ଯୋଉଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଆସିଛି ସେ ପଇସାଟା ବା ସେ ଚିଠିଟା, ସେଇମାନେ ହିଁ କଣ ବାଟ ମଝିରେ ବାଟ ମାରଣା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ପଇସାରୁ ତାର କିଛି ପଇସା କାଢି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଭାବିଛି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କଣ ଲେଖିଛି, ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣ ପଠେଇଥିବା ପଇସାରୁ 30 ଟଙ୍କା ସେମାନେ କାଢି ନେଇଛନ୍ତି, ମତେ ଆପଣ ଆଉ 30 ଟଙ୍କା ପଠାନ୍ତୁ, ଏଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେ ଚିଠି ପଠେଇଛି। ତ ଏଇ ଟପିକର এইটা ହିଁ ଆର ସାରମର୍ମ ଅଟେ। ଚାଲ ଆମେ ଟପିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ହେଲା। ଲେଖକ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ, ଲେଖକ କିଏ ଦେଖ, ଗ୍ରେଗୋରିଓ ହେଲା, ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଏଠି, ଗ୍ରେଗୋରିଓ ଲୋପେଜ ହେଲା, ଲୋପେଜ କଣ ଫୁଏଣ୍ଟସ ହେଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଗ୍ରେଗୋରିଓ ଲୋପେଜ ଫୁଏଣ୍ଟସ ହେଲା। ଏ ହିଁ ଲେଖିଥିଲେ ଏ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ। ଓକେ, ଆମେ ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ଆବାଉଟ ଦ ଅଥର, ଦେଖ ଆବାଉଟ ଦ ଅଥର। ଓକେ, ଗ୍ରେଗୋରିଓ ଲୋପେଜ ଫୁଏଣ୍ଟସ 1895 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1966 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ତିରୋଧାନ ହେଇଥିଲା ବା ପରଲୋକ ଗମନ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଗ୍ରେଗୋରିଓ ଲୋପେଜ ଫୁଏଣ୍ଟସ ୱାଜ ଏ ମେକ୍ସିକାନ ନୋଭେଲିଷ୍ଟ। ସେ ମେକ୍ସିକାନର ଗୋଟେ କଣ ଔପନ୍ୟାସିକ ଥିଲେ। ଓକେ, ନୋଭେଲିଷ୍ଟ, ପୋଏଟ ଆଣ୍ଡ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ। ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ବି ଥିଲେ। ଓକେ, ଫୁଏଣ୍ଟସ started writing at the age of 15। ସେ 15 ବର୍ଷରୁ ତାଙ୍କର କଣ ଲେଖା ଲେଖି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲେ। 15 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। 15 ବର୍ଷ କହିଲେ ମାନେ କଣ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ 9 10 ରେ ସେ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରୁ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଓକେ, when the Mexican Revolution began
many of his books are related to the civil conflict. Okay, ସେ କହୁଛନ୍ତି when the Mexican Revolution, କହୁଛନ୍ତି when the Mexican Revolution began, ମାନେ ଯେତେବେଳେ କଣ ମେକ୍ସିକାନ ସେଠି ଗୋଟେ କଣ ମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ଚାଲିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଓକେ when the Mexican Revolution began, ଯେତେବେଳେ ମେକ୍ସିକାନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ many of his books are related to the civil conflict, ତାଙ୍କର ମାନେ ଅନେକ ସାରା ଯୋଉ ଲେଖା ଗୁଡାକ ହେଲା କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନା ସିଭିଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ମାନେ କଣ? ସିଭିଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଲେଖା ଗୁଡାକ କୋଉଠି ମାନେ ଓକେ when the Mexican Revolution began, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ତାଙ୍କର କଣ ଯେମିତି ରିଭଲ୍ୟୁସନ ବିପ୍ଳବ, ଯେତେବେଳେ ବିପ୍ଳବ ଚାଲୁଥିଲା ହେଲା, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିପ୍ଳବ ଚାଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଗନେଷ୍ଟରେ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ବିଲ୍ ଆଣୁଛି ଯୋଉଟା କି ଭୁଲ ଅଟେ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତରେ ନୁହେଁ, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରେ, ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିର ମାନେ ଲାଭ ପାଇଁ, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପାର୍ଟିଟା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ କାହା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ, ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସମାଜକୁ ବା ପରିବେଶକୁ ହାନି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ହାନି ପହଞ୍ଚାଇ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେ କାମଟାକୁ କରେଇଥାନ୍ତି, ଫଳରେ କଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ କଣ ପୀଡା ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତା କଣ କରନ୍ତି, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କରନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ମାନେ ବିପ୍ଳବ କରନ୍ତି। ଓକେ, ଯେମିତି ଆମର ହେଇଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଫାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ, କେମିତି କରୁଥିଲେ ନାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ବିପ୍ଳବ କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ବୋଧେ ଆମର ସିଜିମାଳିରେ ତମେ ଶୁଣିଥିବ, ସେ ଯୋଉ ଅଦାନୀ ଅଦାନୀ ଜାଣିଛ ନା ଅଦାନୀ କଣ କରୁଛି ନା ଗଛ ଫଛ କଟାକଟି କରୁଛି, କିଛି ମାଇନିଂ କରିବ, ସେଠି ମାଇନିଂ କରି କଣ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଅଛି ବୋଧେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ବି ଠିକ ଏଇ ଟାଇପର ହେଲା କିଛି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ସେବେଠାରୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମେନି ଅଫ ହିଜ ବୁକ୍ସ ଆର୍ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଦ ସିଭିଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲେଖା ଗୁଡାକ କୋଉଥିରେ ରିଲେଟେଡ ନା ସିଭିଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ମାନେ ସମାଜରେ ଯୋଉ ବିପ୍ଳବ ଚାଲିଥାଏ ଯୋଉ ଧାରା, ସେଇ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖାଟି କଣ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ହିଜ ଷ୍ଟୋରିଜ ଆର୍ ଏକ୍ସାଇଟିଂ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡାକ କଣ ବହୁତ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମରସ୍ ମାନେ ବହୁତ ମଜାଳିଆ ମଧ୍ୟ। ଓକେ, ହ୍ୟୁମରସ୍ ମାନେ କଣ ହାସ୍ୟ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ହାସ୍ୟ ରସ ଯୁକ୍ତ। ଓକେ, many of his works are concerned, okay, with the operation of Americans, many of his works, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡା କାମ ଥିଲା କୋଉଥିରେ, ମାନେ ସେ କାମ ଗୁଡିକ କଣ ନା many of his works are concerned ମାନେ କଣ ମାନେ ରିଲେଟେଡ ବା ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲା। ଓକେ, ସମ୍ପର୍କିତ ମାନେ ସେଥିରେ ଜଡିତ ଥିଲେ, ଜଡିତ ବା ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲା। many of his works are concerned with the operations ହେଲା, ଅପରେସନ ଅଫ ଆମେରିକାନ୍ସ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଅପରେସନ ମାନେ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା, ଉତ୍ପୀଡନ ବା ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା, କଣ ଉତ୍ପୀଡନ ବା ଅତ୍ୟାଚାର, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା। ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଗୋଦି ମିଡିଆ ନାହିଁ, ଗୋଦି ମିଡିଆ କହୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରପାଗାଣ୍ଡା କରନ୍ତି। ମିଡିଆ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର, ହଁ ନା ନାଇଁ, ମିଡିଆ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜନତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମିଡିଆ ଏବେ କଣ କରୁଛି, ଗୋଦି ମିଡିଆ ତମେ ଜାଣିଥିବ ହେଲା। ସେଇପରି ଇଏ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଇଏ ଜଣେ କଣ ଥିଲେ ନା ଜଣେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ବିପ୍ଳବ, ତ ଇଏ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ନିଜ ପଟୁ କଣ ଦେଶର ନାଗରିକ ହିସାବରେ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହିସାବରେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯୋଉ ଉତ୍ପୀଡନ, ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ। ମିଡିଆ ତ ଆମର ଫୋର୍ଥ ପିଲର ନୁହେଁ, ମିଡିଆ ଆମର ଫୋର୍ଥ ପିଲର, ଯଦି ସେ ଫୋର୍ଥ ପିଲରଟା ହିଁ କଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବା କଣ କଳଙ୍କିତ ହେଇଯିବ, କଳଙ୍କିତ ହେଲେ ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନା, ଆଉ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି, ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ହେଇଛି ହଉଛି ଚାଲୁଛି ଆମ ଭାରତରେ ନାହିଁ। ଓକେ ଓକେ, ଲିଭ୍ ଇଟ୍, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ ଅପରେସନ ଅଫ ଆମେରିକାନ୍ସ, ଓକେ, he was awarded the national prize of art and science in 1935,
ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ, ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥିଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ତ ବୁଝ ନା, ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରାଇଜ ହେଲା। ଓକେ, he was awarded the national prize of arts and science। ओके, ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରାଇଜ। ଓକେ, ଲିଡ୍ ଇନ୍ କୁ ଆସ, ଲିଡ୍ ଇନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ଲିଡ୍ ଇନ୍ ଦେଖ, have you ever written a letter to God, ଯେ ତୁମେ କେବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠିଟା ଲେଖିଛ କି? Did you ever come across someone writing a letter to God? ପୁଣି କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ did you across, across ମାନେ ଆଚ୍ଛା you ever ଓକେ, did you ever come across, across ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା ହେଲା, across ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତୁମେ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖୁନି, ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଲି ନା, ତମେ ଏଠି ଶୁଣିକି ୟାକୁ ନୋଟ୍ କରିବ ହେଲା। ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ନୋଟ୍ କରିଦବ ହେଲା, ଗୋଟେ ଖାତା ରଖିଦବ କଲମ ପାଖରେ, ନୋଟ୍ କରିବ। ଓକେ, ଦେଖ, did you ever come across someone writing a letter to God, ଯେ ତୁମେ କେବେ ଦେଖିଛ କି, ତୁମେ କେବେ ଲେଖିଛ କି, ବା ତୁମେ କେବେ ଦେଖିଛ କି କ'ଣ କେହି କାହାକୁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖୁଛି, ଚିଠି ଲେଖିଛି। ଓକେ, ପିପୁଲ ବିଲିଭ ଫେଥ୍। ଓକେ, କହୁଛନ୍ତି ପିପୁଲ ବିଲିଭ ଫେଥ୍, ଫେଥ୍ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ, ଲୋକମାନଙ୍କର, ପିପୁଲ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସଟି ହେଲା, ଯୋଉ ଫେଥ୍, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ'ଣ କହିଲ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆସ୍ଥା ହେଲା, ସେ ଆସ୍ଥାଟା କ'ଣ, ପିପୁଲ ବିଲିଭ ଫେଥ୍ କ୍ୟାନ୍ ମୁଭ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ। ତମେ ମତେ ଶୁଣିନ, ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିନ, ଯସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱରସ୍ୟ କୃପାୟ ମୁଖବି ବାଚରାତଂ ପଙ୍ଗୁ ପର୍ବତ ଲଙ୍ଘନେ ଶିର ମହାସ୍ମରଥମ୍ ଏତିକ୍ଷଣମ୍ ଜନ୍ମାନ୍ଧ ପେରବିନ୍ଦ ସୁନ୍ଦରಂ ଦୃଶ୍ୟଦ୍ୱନ୍ଦମ୍ କିମୁନତ ପରମ୍ ବନ୍ଦେ ଚକ୍ରଧର ପ୍ରସନ୍ନଂ ବଦନମ୍ ଭକ୍ତ ସେ ଚିନ୍ତାମଣି। ତ ଶୁଣିଛ ନା ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ନାଇଁ, ଯସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱରସ୍ୟ କୃପୟା ମୁଖବି ବାଚରାତଂ, ମାନେ 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 ଯିଏ ମୁକ, ଯିଏ ମାନେ କହିପାରେନି କଥା, ସେ ମଧ୍ୟ ବାଚାଳ ପରି କଥା କୁହେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ହୁଏ ନାଇଁ। ପଙ୍ଗୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପର୍ବତ ଲଙ୍ଘିଯାଏ। ଓକେ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକ ଯିବାନି ହେଲା। ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି ହେଲା, ଯେ ଆର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ଯେ ପିପୁଲ ବିଲିଭ ଫେଥ୍ କ୍ୟାନ୍ ମୁଭ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ, ମାନେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ନା ତୁମ ଉପରେ, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ମାନେ ପାହାଡକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତୁମ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବ କ'ଣ ହଟେଇ ଦେଇପାରିବ ତୁମ ରାସ୍ତାରେ। ଯେମିତି ଦଶରଥ ମାଝୀ, ମନେ ଅଛି ନା ତାଙ୍କ କଥା, ଯଦି କେବେ ଶୁଣିଥିବ, ଯଦି ଶୁଣିନ ଦଶରଥ ମାଝୀଙ୍କ ନାଁ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ, ଜାଣିବ। ଓକେ, ଦଶରଥ ମାଝୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା। ସେ କ'ଣ କଲେ, ମାନେ ନିଜ ହାତରେ କୋଦାଳ, କୋଢି, ଟୋକେଇ ଏବଂ ନିହାଣ ହାତୁଡ଼ି ଧରିକିରି ନିଜେ କ'ଣ ପଥର କାଟି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ରାସ୍ତା ବନେଇଥିଲେ, ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଯାହା ବି ହଉ ହେଲା, ତ ଏଇଠି ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପିପୁଲ ବିଲିଭ ଫେଥ୍ କ୍ୟାନ୍ ମୁଭ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ, ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ वी पुट आवर फेथ इन, किंतु आमे आम विश्वास कौन माने आमर एठी कहूची दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी कौन डेडिकेटली पजेस। ओके ओके बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, माने आमर विश्वास केउथरे रहबा उचित। ओके सेही कथाटी कहली दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी। ओके दिस इज द कौन क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटली पजेस। ओके POSES पजेस एरा अर्थ कोन जानछु तान डेडिकेटली माने कोन, डेडिकेटली माने होची सूक्ष्म हैला, डेडिकेटली माने कोन सूक्ष्म हैला। ओके डेडिकेटली माने सूक्ष्म POSES पजेस पजेस माने कोन देखो कुछ कोनोसी प्रश्न बा विचार आदि को आखि आगे रखिबा पाई हैला बा रखा जाई एही शब्दटी व्यवहार करा जाय हैला। तो कोनोसी म आउथरे एटा को कहूची। ओके एडिटिंग बढ़िया को फास्ट जोटा कहली ताको देखि काटिबो। ओके देखो देखो एई शब्दटा देखो POSES। ओके पजेस पजेस माने कोन ना कोनोसी प्रश्न विचार आदि को आखि आगे रखा जाई यही शब्दटी को व्यवहार करा जाई थाए हैला। यह लैटिन शब्द हैला, यह एक लैटिन शब्द कोन ता ना ना देखो PAUSARE पजर हैले पजर। ओके लैटिन शब्द कोन पजर रु आसीछि जार अर्थ होउछि कोन रखिबा, आर अर्थ कोन ना रखिबा हैला रखिबा। एठी हैला एठी कोन कहउछि दिस इज द कोन क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटली सूक्ष्म भाବରେ कोन पजेस माने पजेस माने बुझले तो माने
এটা ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ କଣ ପଜରୁ ଆସିଛି ହେଲା ଆର ଅର୍ଥ କଣ ରଖିବା ହେଲା ଓକେ ଲେଞ୍ଚ ଇଜ ଏ farmer who writes a letter to God asking for a sum of money when his crops fail ଯେତେବେଳେ ତାର କ୍ରପ୍ସ ଗୁଡିକ ଏଠି ଫେଲ ଅର୍ଥ କଣ ଏଠି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ହେଲା ତା କ୍ରପ୍ସ ଗୁଡିକ ତା ଶସ୍ୟ ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କଣ କରିଛି ନା ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ କଣ ପାଇଁ ନା କିଛି ପଇସା ପାଇଁ ପଇସାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡଚ୍ ଲେଞ୍ଚର୍ସ ଲେଟର ରିଚ୍ ଗଡ୍ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଅଛି ଯେ ଏଠି ପଚାରୁଛି ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ କଣ ଲେଞ୍ଚର ଚିଠି ଠାକୁର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଡଚ୍ ଗଡ୍ ସେକେଣ୍ଡ does God send him the money କଣ ଠାକୁର ତାକୁ ସତରେ ପଇସା ପଠେଇଛନ୍ତି think and try to answer ଭାବ ଏବଂ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର these questions okay ଏ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଦିଟା এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ହେଲା ଦେଖ before you begin to read ମାନେ ତୁମେ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ to read the story before you begin sorry before you begin to read the story try to imagine how it would develop and what conclusion it might arrive at जे यार conclusion कौन यार निष्कर्ष कौन बाहरुची हैला निष्कर्ष कथा पचरनी conclusion माने कौन निष्कर्ष हैला उपसंहार भी होबो conclusion अर्थ कौन उपसंहार भी होबो उपसंहार बा शेष आर शेष कौन हैला हैला शेष भी होबो ओके बुझिलो तो conclusion हैला उपसंहार बा शेष हमें देखिबा विषय पढिबा विषय पढले निश्चय जानिबा हैला the house the only one in the entire valley sat on the crest of a low hill from this height one would see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest the only things the earth needed was a downpour or at last a shower throughout the morning Lencho who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast आपको हमें बढ़िया से बुझी पाइना कह ହେଲା ଆର ଅର୍ଥ କଣ ଦେଖ the house the only one in the entire valley ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଘରଟି ଥିଲା ହେଲା ସେ ଘରଟା କଣ ନା entire valley valley ମାନେ ଲେଖ ରଙ୍ଗ ବଦଳ ଦଉଛି ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ କରିଦେଲେ ହେଲା ଦେଖ valley ଲେଖ valley ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଉପତ୍ୟକା ହେଲା କଣ उपत्यका ହେଲା valley କଣ ଉପତ୍ୟକା the house the only one in the entire valley ମାନେ କଣ ଉପତ୍ୟକା sat ମାନେ କଣ SAT sat on the crest ମାନେ ବସିଛି sat ମାନେ ବସିବା ହେଲା ମାନେ ଅବସ୍ଥିତ sat ମାନେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା କୋଉଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି ବା କୋଉଠି ଅବସ୍ଥିତ ହେଇଛି ସେଟା ନା on the crest of a low hill crest ମାନେ ପିଲା ମାନେ କଣ ପର୍ବତ ଶିଖର crest ମାନେ କଣ ପର୍ବତ ଶିଖର ହେଲା हिल माने कौन पर्वत पहाड़ लो माने कौन माने टिके अल्प हाइट है माने अधिक उच्च नुह अल्प उच्च क्रेस्ट माने शिखर है को शिखर ना पर्वत शिखर ओके सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल माने द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली माने से माने पूरा संपूर्ण उपत्यका रे गोटिए ही सेठी घर थिला है सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल ମାନେ ସେ କୋଉଠି ସ୍ଥିତ ଥିଲା ସେ ଘରଟି ନା ଗୋଟିଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ଭୂମିରେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛ ନା ଏଠି ଫଟୋ ଦେଖି ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଇମାଜିନ କରିପାରୁଥିବ ହେଲା ଇମାଜିନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଫଟୋ ଦେଖି ଦେଖ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ହାଇଟ୍ ମାନେ ଏଇ ହାଇଟ୍ ରେ କଣ one would see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers ସେ କହୁଛନ୍ତି this height ମାନେ ଏହି कौन उच्चतम जगार कौन है दिस हाइट वन वुड सी द रिवर गोटे कौन देखा रिवर गोटे नदी देखा जाउछि एटा नदी मध्ये थिला हला नदी देखा जाउछि ओके हाइट वन वुड सी द रिवर रिवर माने कौन नदी एटा नदी देखा जाउछि आ कौन
द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न आ गोटे कौन देखा ना पाचिला शस्य क्षेत्र देखा जाउछि राइप कॉर्न ओके डॉटेड विथ द फ्लावर्स डॉटेड विथ द फ्लावर्स कौन ना आच्छादित हैला डॉटेड माने कौन आच्छादित डॉटेड माने कौन लेखो आच्छादित डी ओ टी टी ई डी डॉटेड माने आच्छादित आच्छादित कोउथरे हिची ना फूल रे हिची फ्लावर्स रे हिची आगे फूल आसे गछरे तापर फल आसे फूल रे फल हुए हैला दैट ऑलवेज प्रॉमिस से कहूची ए जो शस्य क्षेत्र रे हाँ पाचला शस्य क्षेत्र जो कोन पुष्पित शस्य क्षेत्र कोन प्रॉमिस करूथला कोन प्रॉमिस करूथला ना ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट माने गोटे भलो अमल हार्वेस्ट माने कोन अमल हैला गुड माने भलो गोटे भलो अमल को कोन अमल दबो बोली कि हैला प्रॉमिस करूथला बा लागुथला हैला ओके द ओनली things the earth needed was a downpour हैला से कहूची द ओनली थिंग्स माने गोटे जिंस गोटे वस्तु दरकार ना कोन द अर्थ अर्थ कहले कोन मूर्तिका माटी बा पृथ्वी ए भूमि भी हबो हैला द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड कोन नीडेड करथला कोन आवश्यकता करथला ना वाज ए डाउनपोर माने कोन रे पिले माने डाउनपोर माने होची निर्घातिया वर्षा ओके कोन गोटे वर्षा हैला असराय वर्षा हैला असराय वर्षा हबो हैला ओडिया रे अस असरा असराय वर्षा हैला असराय वर्षा माने गोटे असरा वर्षा कोन आवश्यकता पडुथला ताको और एट लास्ट ए शावर आ गोटे कोन शावर माने कोन शावर माने से वर्षा हबो हैला पडला शावर okay at last the shower throughout the morning ହେଲା throughout the morning lencho who knew his field intimately so throughout the morning तापरे सेदिन दिने सकाळे को हेची हैला गोटे दिन सकाळे ओके throughout the morning ने अच्छा throughout देखो throughout हो लगातार हैला throughout कोन लगातार T H R O U G H O U T थ्रो आउट माने लगातार बुझे थ्रो आउट द मॉर्निंग माने लगातार गोटे सकाळे कोन हिची से सब दिन सकाळे तार बिलु को जाय हैला जाई लेंचो जाई तार को बिलु को जाई देखिया पई हैला लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटिमेटली हैला लेंचो से जानी जी न्यू माने कोन जानिबा हैला से जानी थाए कोन द हिज से त फिर तारो से जोठी तमे धरनो क्रिकेट खेलो फुटबॉल खेलो कि वॉली खेलो हैला तमे जो फील्ड वॉली खेलतो क्रिकेट खेलतो तमे ताको भलो बार जानिथबो ना नै सेठी जेमते खेलिबो अन्य गोटे फील्ड को जाई सेमते खेली परिबो कि हबो ना से टाइप रो से जाहि ताको हैला तापर से कहूची फील्ड इंटिमेटली माने कोन अंतरंग भाव रे हैला अंतरंग भाव रे गभीर भाव रे हैला इंटिमेटली INTIMATELY इंटिमेटली ओके had done nothing else से कोन कहूची थ्रो आउट द ओके throughout the morning Lencho who knew his field intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast किंतु से गोटे से जते आकाश को अनै छला ओके से कुछ ओके done nothing else माने माने किछि नथिला हला ओके done nothing माने had done nothing else माने से किछि माने जे देखिला मॉर्निंग लेंचो जते जाइतला मॉर्निंग रहला से देखुछि कि से भलो भाई जानि छला देखिला किछि माने असुविधा माने किछि माने आकाश पूरा सफा अछि माने एते किछि नै तबे तबे फुनी तार आखि पडुछि कोबडु आखि पडुछि ओके देखो had done nothing else but see the sky towards the northeast एटा नॉर्थ ईस्ट को देखु था हैला नॉर्थ ईस्ट कहले कोन बुझिबा ओके नॉर्थ ईस्ट कहले को दिगो एटा बुझिबा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ माने एई पट हैला उत्तर पूर्व दिग हैला उत्तर पूर्व दिग माने उत्तर पूर्व कोण हैला उत्तर पूर्व कोण कहले कोन हम ना ईशान्य कोण से ईशान्य कोण से देखुता हैला कोण जानि जना नाही मने से नाही कोण हैला से ईशान्य कोण हैला 10टा कोण अछि हैला 10टा दिग अछि हमर हैला तमे एंगल 4टा हैला ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हैला जानो अच्छा ए जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जान जना नाही न्यूज़ पेपर हैला न्यूज़ तार फुल फॉर्म कोन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हैला मन रखितो हैला हो सेटा छाड़ो एटा देखो से कुछ हार्ड डन नथिंग एल्स
से किसी करूनथला बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट माने जो उत्तर पूर्व कोण को हला बा अक्षायन कोण को से जो आकाश को से दिगर आकाश को देखुता हला सेठी कोन ताको देखा होता कि जानि काहे चाहिता वर्षा को चाहितला बोधे केतबेले वर्षा आसीबो नहीं वर्षा हेबो ओके देखो इटे नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर पुणी देखिक से कौन भावुची जे एबे आमे किछि कोन पानी पाइबा पे जाउछु हला जे जल किछि मिलिबो हमको ओके अब देखो वुमेन ओके सी को वुमेन हो जेबा ता स्त्री हला ता स्त्री के बोधे कहूची सर को जेहेतु हाटी कि नाहांती से क्रेस्ट तांकर ही गोटे घर ओके से सेठी से क्रेस्ट तो अनेक मानकर घर थाए किंतु बहुत दूर दूर माने 200 मीटर डिस्टेंस अध किलोमीटर डिस्टेंस रे सब घर थाए हला पहाड़ी पहाड़ी लोक ना पहाड़ी रे एमती ही घर थाए ओके ओके से कहूची नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन माने ता स्त्री कहूची कहूची स्त्री जे आमे किछि एबे पानी पाइबा पे जाउछे द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर ओके सुपर ये सुपर रिप्लाइड ओके रिप्लाइड यस अच्छा मु एटा बुझे तमे एटी कंफ्यूज हो जातो द वुमेन देखो पड़ा वाला द वुमेन हु वाज कोन प्रिपेयरिंग कोन प्रिपेयरिंग करूची देखो एटी किछि रोसई करछ ना नहीं संध्या समय एटी कोन करछ रोसई करछन सी हला कोन रोसई करछन प्रिपेयरिंग कोन सुपर एस सपर एस यू पी पी ई सपर हबो सुपर हबो जो सूप कोनथि हला माने डाली हबो सूप कोनी कोन बुझे डाली बुझिया तरकारी बुझिबा हला तरकारी फरकारी कोनटा करूतला हला माने कोन संध्या समय रे करूची हला माने रात्रि तो खाइबने डिनर टा जेरी करूची हला हमर तो हुए डिनर रे होने नहीं आम मानकर हुए ना भारतीय मैंने खाऊ ना कि सूप से मैंने सूप कहती आम तो तरकारी को झोल को डाली को से जिनस है अच्छा मैगी कार फेवरेट मैगी के को मैंने खाया भल पाती निश्चय कमेंट जन ओके मैगी कौन फायदा तार मेरिट डिमेरिट निश्चय तुमको कह कमेंट आसा दरकार तो देख द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर है सुपर मैंने कौन बुझल तो माने से सूप बा तरकारी है तरकारी कौन प्रिपेयर करूला ताको सेतबे कहूची नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन स्त्री माने कहूची ताको हला जेन धरन्य ए सब ना न थे बबुलु बहु है आउ कौन सौरभ बहु है नहले आरती माँ है इन सब ना थे है से डाकती अच्छा आरती माँ आम ए किसी कौन जल पाइबा जाऊे वर्षा हम है ये से कहूँ लेंच कहूँ स्त्री को स्त्री ये कौन करूला ना तैयारी करूला कौन तैयारी करूला ना खाद्य तैयारी करूला तरकारी तैयारी करूला ना तापर पुणी कहूँ रिप्लाइड यस किए रिप्लाइड किए रिप्लाई देला जहाँ को कही लेंच क्या कहला स्त्री को कही कहूला जे कथा से कहला यस किए कहला यस ना स्त्री कहला यस कौन गॉड विलिंग जे मु ठाकुर भगवान निश्चय कृपा करेंगे है गॉड विलिंग ठाकुर निश्चय करेंगे निश्चय देवे है आगे प्राय तुम देखे सोशल मीडिया तुम मैंने देखुव धर्म को लेकिन विभिन्न भेदभाव सृष्टि कराए लोक मान भितर संप्रदाय भितर सांप्रदायिक भेदभाव जो सृष्टि हुए मैंने सी कहते धर्म धर्म भितर कौन झगड़ा लगी जाए भूल कथा किसी मुष्टिमेय लोक कौन करती ना निजर कार्य हासिल करने कौन व्यक्ति व्यक्ति को कौन परिवार परिवार को गाँ गाँ को एवं जाति जाति को जाति कहले कौन जमी आम थोड़े लगी आम हेलु कोशल जाति आउ तुमे हेल कटिकिया जो सब प्रांत ओके से एमती बहुत जिनस थाए आम हेलु कौन ओडिया जाति तमे हेल जो भाषा जोटा भाषा प्रांत है तो यही सब जिनस को लेकिन कौन करा लड़ा जाए आम हेलु हिंदू तुम हेल मुस्लिम तो यही सब जिनस कौन कराए ना आम भितर कौन घृणा भाव सृष्टि कराए जोटा कि भूल कथा देख भगवान कौन समस्त पाखे ना तमें देख जदि जदि तुम गोटे छुआ भाई एक्सपेरिमेंट गोटे तुमको मोटे उदाहरण दूसरी तुम घर गोटे छुआटा जन्म हो से छुआ को तमें जदि गोटे मुस्लिम घर छाड़ीदब से कौन हम से घरे बढ़ला बढ़ला कौन हम सब प्रमाण थी जे कम प्रमाण थी जे
ସେ ହିନ୍ଦୁରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଓକେ, ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିବ, ପ୍ରମାଣ ଥିବ, ତମେ ମାନେ ବି ଜାଣିଥିବ ହେଲା, କୋଉଠି ଦେଇଥିବ, ଛୋଟା ଯାଇଥିବ, ତମେ ଜାଣିଥିବ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମୁସଲିମ ଘର ପରିବାର ମାନେ କଣ ବଢିଲା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଧର୍ମ ପ୍ରତି କଣ ଗୋଟେ ସହନଶୀଳତା ଥାଏ ହେଲା, ଗୋଟେ ଟିଣ୍ଡରନେସ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ନମ୍ରତା ଥାଏ ହେଲା। ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ପିଲାକୁ ଆଣିକି ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ରଖିଦବ, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ, ସେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିବ, ବେଦ ପାଠ କରିବ, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ଜନ୍ମ ଆଧାରରେ କାହାକୁ ବି ବିଭାଜନ କରାଯାଇ ନଥାଏ ହେଲା। କର୍ମ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଇଥାଏ? ବିଭାଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣଂ ମହାସୃଷ୍ଟଂ ଗୁଣକର୍ମ ବିଭାଗ। ଧନ୍ୟ ତମ ସାର୍ ହେଲା, ତମ ସାର୍, ତୁମେ ତମ ସାର୍ଙ୍କୁ ସାର୍ ବୋଲି କହୁଛ, ତମ ମ୍ୟାମଙ୍କୁ ମ୍ୟାମ ବୋଲି କହୁଛ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମ୍ୟାମ ଆଉ ସାର୍ ବୋଲି କହିବ କି? କହିବନି ନା। ସେଇଭଳି କର୍ମକୁ ନେଇକି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ। ଓକେ, ଯାହା ବି ହଉ, ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କେବଳ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, ବରଂ ସମସ୍ତ ଯେତେ ବି ସବୁ ଧର୍ମ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ହେଲା। ଯେମିତି ଏଇ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଦ ଓଲ୍ଡର ବଏଜ ୱେଆର ୱାର୍କିଂ ଇନ ଦ ଫିଲ୍ଡ। ଓଲ୍ଡର ମାନେ କଣ? ମାନେ ବଡ ପିଲା ହେଲା, ତାର ପିଲାମାନେ ବି ଥିବେ ନା ହେଲା। ଧରିନିଅ ତମର ହେଲା ଦଶମ ହେଲା, ତମେ ଦଶମ ପିଲା, ତମ ଠାରୁ ଯିଏ ସାନ ଅଛନ୍ତି ନବମ ପିଲା, ସେ ହେଲା ୟଙ୍ଗର, ତୁମେ ହେଲା ଓଲ୍ଡର, ମାନେ ତୁମେ ବଡ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହେଲା। ଦ ଓଲ୍ଡର ବଏଜ ୱେଆର ୱାର୍କିଂ ଇନ ଦ ଫିଲ୍ଡ, ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଦେଖ ଏଇଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛ? ଓକେ, ଦେଖ, while the smaller ones were playing near the house, ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ଖେଳୁଥିଲେ ନା ଘର ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ପାଖାପାଖି। until the women called to them all come for dinner, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କଣ ଡିନର କରିବା ପାଇଁ ବା ରାତ୍ରିର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ ଏଠି କାମ କରୁଥାନ୍ତି ବଡ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. ଯେ ସିଏ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିଲା କରିଛି, ଯେ କଣ ଅନୁମାନ କରିଛି, ଲଗେଇଛି ଯେ କଣ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଓକେ, in the north east huge mountains of clouds could be seen. ସେଉଠୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଦିଗରେ କଣ ଦେଖୁଛି ନା ବଡ ବଡ ହେଲା ବାଦଲ, କଣ କୋଉ ଭଳିଆ ବାଦଲ ନା ବଡ ବଡ ହେଲା ମାଉଣ୍ଟେନ ଭଳିଆ, ପାହାଡ ଭଳିଆ ବିରାଟ ବଡ ବାଦଲ ଦେଖୁଛି। ଓକେ, ଆପ୍ରୋଚିଂ ମାନେ କଣ? ନିକଟ ହେବା। ଓକେ, ଆପ୍ରୋଚିଂ କଣ କହୁଛି? in the north east huge mountains of clouds could be seen approaching, ମାନେ ସେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସେ କଣ ଦେଖୁଛି ନା ବଡ ବଡ କଣ ପାହାଡ ସଦୃଶ ବାଦଲ ଗୁଡିକ କଣ ହଉଛି ନା ନିକଟତର ହଉଛି, ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଦଲ ଗୁଡାକ ଭାସି ଆସୁଛି ତା ଆଡକୁ ହେଲା। ତାପରେ the air was fresh and sweet, ପବନଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପବନ ଯୋଉ ଦଉଥିଲା କଣ ଲାଗୁଛି ନା ୱାଜ ଫ୍ରେଶ, ମାନେ ବହୁତ କଣ ଥଣ୍ଡାଳିଆ ପବନ, ଏବଂ ସୁଇଟ ମାନେ ମଧୁର, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ସେ ପବନଟା, ମାନେ ପୁରା ପବନରେ କଣ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିଲା ହେଲା, ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିଲା। The man went out for no other reason. Okay, the man went out for no other reason. ମୁଁ ଆଗେ ପଢିଦେବି ତାପରେ ତମେ ବୁଝିବ ହେଲା। ଦେଖ, the man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, ହେଲା ଆର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ଦେଖ, କହୁଛି the man went, okay, the man went out for no other reason, ମାନେ ଆଉ କୌଣସି ମାନେ ତା ପାଖରେ କଣ ମାନେ ମାନେ ତା ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି କଣ ରିଜନ ନଥିଲା, ବା ଆଉ କୌଣସି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ନଥିଲା ଖୁସି ହବାର, ବା ରିଜନ ନଥିଲା, କାରଣ ନଥିଲା ଖୁସି ହବାର, ପ୍ଲେଜର
ପ୍ଲେଜର ମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହବା, ଖୁସି ହବା। ହାଉ ଟୁ ପ୍ଲେଜର ଅଫ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଦ ରେନ୍ ଅନ୍ ହିଜ ବଡି, ତାର ଯୋଉ ଶରୀରରେ ଯୋଉ କଣ ବର୍ଷା ବୁନ୍ଦା ପଡୁଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭାରି ଖୁସି ହଉଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ହି ରିଟର୍ନ ହି ଏକ୍ସକ୍ଲାଇମ୍, ଯେତେବେଳେ ସେ ରିଟର୍ନ ହେଲା ସେଠୁ ଘରକୁ ଚିଲଉଛି। ଏକ୍ସକ୍ଲାଇମ୍ ମାନେ କଣ, ଚିଲେଇବା ହେଲା। ଚିଲେଇବା, କଣ ଚିଲେଇବା, କଣ ଚିଲଉଥିଲା ନା ଖୁସିରେ ଚିଲଉଥିଲା ଯେ ଖୁସି ହେଇକି ଚିଲଉଥିଲା ମାନେ କଣ ବର୍ଷା ହବ ବର୍ଷା ହବ ହେଲା। ଓକେ, ଦେଖ these are not raindrops falling from the sky, ସେ କହୁଛି ଆକାଶରୁ ଏ ଯୋଉ ସବୁ ରେନଡ୍ରପ୍ସ ପଡୁଛି ସେ ରେନଡ୍ରପ୍ସ ନୁହେଁ, ସେ କଣ ଦେଖ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, they are new coins, ସେ କଣ ନା ସେ ସବୁ ହଉଛି ନୂଆ ନୂଆ କଏନ ଗୁଡାକ ହେଲା ଏଇଭଳି। the big drops are then 10 ten, okay, the big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5, ତାହେଲେ ଏଠି ସେ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ବୁନ୍ଦା ଗୁଡାକ ବର୍ଷାର ଥିଲା ସେଟା କଣ ନା 10 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁନ୍ଦା କଣ 5 ଟଙ୍କା। ଓକେ, ସେଣ୍ଟ ହେଲା, ଦେଖୁଛ ନା ଏ ଆଗେ ସବୁ ଏମିତି ରୂପାର ପଇସା ବାହାରୁଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଦେଖ with a satisfied expression he regarded, ରିଗାର୍ଡେଡ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭାବ ଭଙ୍ଗୀ ହେଲା। ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ଭାବ ହେଲା। ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ମାନେ ଭାବ, ରିଗାର୍ଡେଡ ମାନେ ଭଙ୍ଗୀ ହେଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଦେଖ ଏଠି ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇ ଠିଆ ହେଇଛି ଉପରକୁ ଅନେଇଛି ହେଲା। ଦେଖ with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ କ୍ଷେତକୁ ଦେଖିକିରି ହେଲା, ସେ ଯୋଉ କ୍ଷେତରେ ଯୋଉ କଣ ଏ ଯୋଉ ଗଛ ଅଛି ହେଲା, ସେ ଶସ୍ୟ ଗଛ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ହେଲା, ସେ ଫୁଲ ଧରିଛି, ସେ ତାକୁ ଦେଖିକି କଣ ଭାରି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଗୋଟେ କଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦଉଛି ବା ତା ଆଡକୁ ଚାହିଁଛି ହେଲା। ଶାନ୍ତିରେ ଗୋଟେ ପୁରା ନିରବ ନିଶ୍ଚଳ ହେଇକି ଚାହିଁଛି ସେପଟେ ହେଲା। ପୁଣି କଣ କହୁଛି ନା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଇନ୍ ଏ କଟନ ଅଫ ରେନ୍, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମାନେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଲା, କଣ ବା ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିବା ହେଲା। ଗୋଟେ ବର୍ଷାର ହେଲା କଣ ଗୋଟେ କଣ କଟନ ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ଦା ହେଲା କଣ କଲା ନା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେଲା, କାହାକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କଲା ନା କ୍ଷେତକୁ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ ଏଠି କେମିତି ବର୍ଷା ଏମିତି ହେଇଛି ଦେଖୁଛ ନା, ଦେଖୁଛ ହେଲା। ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଯେମିତି ଧୂଆଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଧୂଆଁର ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ, ସେ ପାଖେ କଣ ଅଛି ଦେଖାଯାଏନି। ନହେଲେ କୁହୁଡି ଶୀତ ଦିନ ତମେ ଦେଖିଥିବ, ଶୀତ ଦିନେ କଣ ହୁଏ, ମୁଁ ମନେ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶୀତ ଦିନରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉ, ସେ କୁହୁଡିରେ ଭାରି ମଜା ହୁଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଯାଉ ସାଇକେଲ ନେଇକି, କିଏ କାଠି ପିଟୁଥିବ କୁହୁଡିରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏତେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡି ପଡିଥାଏ, ଏଇଠୁ ସେପଟେ କିଏ ଯାଉ ଦେଖିଥିବ କିଏ ଆସୁଥିବ ଦେଖିଛି ଦେଖାଯାଏନି ହେଲା। ତ କୁହୁଡିରେ ଯୋଉ ବଳୟ ଯେମିତି ସେଇପରି ଗୋଟେ ବଳୟ ହେଲା କଣ ହେଇଛି ନା ତା ବିଲରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କାହା ଦ୍ଵାରା ନା ବର୍ଷା ଦ୍ଵାରା ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, but suddenly a strong wind began to blow ହେଲା। ପୁଣି କହୁଛି but suddenly ମାନେ ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା, ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପବନ ହେଲା, ଗୋଟିଏ କଣ ମଜବୁତ ପବନ ହେଲା, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡ କଣ ହେଲା ନା ବିଗିନ ଟୁ ବ୍ଲୋ, BLAO ବ୍ଲୋ, ବ୍ଲୋ ମାନେ କଣ ଆଘାତ ହେଲା। ଏଠି ବ୍ଲୋର ଅର୍ଥ କଣ ଆଘାତ, ଆଘାତ କାହାର ଆଘାତ ନା ପବନର ଗୋଟେ ଆଘାତ, ପୁରା ମାଡ ପୁରା ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କଣ ପବନର ଆଘାତଟା ଆସିଲା ହେଲା। and along with the rain very large hailstones begin to fall, ପୁଣି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯୋଉ ପବନର ଆଘାତ ସହିତ ପବନଟା, ଆଚ୍ଛା ପବନ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ପବନ ହେଲେ କଣ ଆସେ ଧୂଳି ଧୂଳି ଫୁଳି ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ। ପୁଣି ବେଳେବେଳେ କଣ ସେ ବାଦଲ ଗୁଡାକ ସବୁ ତାର ଉଡେଇକି ନେଇ ଆସେ। ପୁଣି ବର୍ଷା ଗୁଡାକ ବି ଯୋଉଠି ବର୍ଷା ହଉଥିବ, ବାଦଲ ଆସିଲା ମାନେ ବର୍ଷା ଯୋଉଠି ଛିଞ୍ଚୁଥିବ ବର୍ଷା ଗୁଡାକ କଣ ଉଡେଇ ନେଇ ଆସେ ହେଲା। ଏମିତି ଧୁମାଳ ଆସିଲା, ଏମିତି ବ୍ଲୋ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ପବନର ଆଘାତ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ସେ କଣ ହେଲା ନା ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ହେଲା, ତା ସହିତ ଆଲଙ୍ଗ ମାନେ ସହିତ ହେଲା, କଣ ତା ସହିତ ଆଇଲା ନା ଦ ରେନ୍ ଭେରି ଲାର୍ଜ ହେଲା, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବର୍ଷା ଆଣିଲା ଏବଂ ହିଲଷ୍ଟୋନ୍ସ ହେଲା, ଲାର୍ଜ ହିଲଷ୍ଟୋନ୍ସ ବିଗିନ୍ ଟୁ ଫଲ୍, ଆଉ କଣ ବଡ ବଡ ଯୋଉ କୁଆପଥର ଗୁଡିକ କଣ ବର୍ଷା ହେଲା ତା ସହିତ ହେଲା। କୁଆପଥର ତମେ ଦେଖିଥିବ, ଓକେ, କୁଆପଥର କେମିତି ଦେଖୁନ ଗୋଲ ଗୋଲ ଯୋଉ ବରଫ ଦେଖୁଛ ନା ହେଲା। ତମେ କହ ସାର୍ ଏଟା ଗୋଲ କାହିଁକି ହେଇଛି,
ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ହେଲେ ସେ କଣ ହେଲେ ବାଦଲ ଯୋଉ ଜଳ ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇକି ଥାଏ ମେଲ୍ଟ ହେଇକି କଣ ବର୍ଷା ଜଳବୁନ୍ଦା ହେଇ ପଡେ। ଯେତେବେଳେ କଣ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବାଦଲ ଏକାରେ କଣ ମାନେ କଣ ବାଡେଇ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା, ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଇଏ ଲାଇଟିଂ ହୁଏ ବିଜୁଳି ମାରେ ହେଲା, ଘଡଘଡି ଯୋଉଟା କହୁଛ ହେଲା, ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଏ ବରଫ। ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲା ପରେ ସିଏ ପୁରା ମାନେ କଣ ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇକି କେମିତି ତଳକୁ ଆସୁଛି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ବାୟୁର ଘର୍ଷଣ ଦ୍ଵାରା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ବାୟୁର ଘର୍ଷଣ ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ କଣ ମାନେ ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇକି ଆସିକି ତଳେ ପଡିଥାଏ। ତମେ ଦେଖିଥିବ ଆମର ଯୋଉ ଭେହିକିଲ ଅଛି ସବୁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାନ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଅଛି, ରକେଟ ହଉ ମିସାଇଲ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ଯୋଉ ଏରୋପ୍ଲେନ ହେଲା ତମେ ଦେଖିଥିବ ତ ତାର ଇଏଟା କେମିତିକା ଗୋଜିଆ ନୁହେଁ କି ମୁନିଆ ନୁହେଁ ଗୋଜିଆ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ବୁଲେଟ୍ସ ଦେଖିଥିବ, ବୁଲେଟ୍ସ ଟା କେମିତି ତା ବେଗଟାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରେ ତା ମୁହଁଟା ଗୋଜିଆ ହେଇଥାଏ ସେଇ ଟାଇପ ର ହେଲା। ତ ଏଠି କଣ ହୁଏ ନା ବାୟୁକୁ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଅଛି ତା ପଛରେ ହେଲା, ତାକୁ ଯଦି ଫିଜିକ୍ସ ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ଏଇଟା ବହୁତ ଜିନିଷ ବାହାରେ ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖ ତମେ ସେ କହିଛି ନା ଏଇଟା ବାୟୁ ଘର୍ଷଣରେ କହିଛି ନା ଏଠି ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇକି ପୃଥିବୀରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଫଲ ହେଇଛି ପଡିଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟ ରେ, ଏ ଦେଖ These truly did resemble new silver coins ହେଲା, କହୁଛି this truly ହେଲା, ଇଏ ସତ ସତ୍ୟ ଦେଖା ଯାଉଛି କୋଉ ଭଳିଆ resemble ସାଦୃଶ୍ୟ ବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା, କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି ସାଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ହେଲା, ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା, କୋଉ ଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଛି ନା ନ୍ୟୁ ସିଲଭର କଏନ୍ସ ହେଲା, ନୂଆ ସିଲଭର ମାନେ ରୂପା ହେଲା, ରୂପାର କଣ କଏନ ପରି ଦେଖା ଯାଉଛି ହେଲା, ତାକୁ ଫିଲ୍ ହଉଛି। ଓକେ, ଦ ବଏଜ ହେଲା, ଏଇ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ ନା ଦ ବଏଜ ଖେଳୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଦ ବଏଜ କଣ ଏକ୍ସପୋଜିଂ ଦେମସେଲ୍ଭସ ଟୁ ଦ ରେନ୍, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଏକ୍ସପୋଜିଂ ମାନେ କଣ ମାନେ ପ୍ରକଟ କରିବା ହେଲା, ନିଜକୁ ଇଏ କରିଦବା ମାନେ ପ୍ରକଟିତ କରିଦବା ହେଲା, ଏକ୍ସପୋଜ କରିବା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଅଛି ହେଲା, ଧରିନିଅ ଏଇଠି ଏଇଟା ଧରିନିଅ ଏଇଟା କଣ ଦୁଆର, ଏଇଟା ଦୁଆର, ଏଇଠି ବର୍ଷା ହଉଛି ବାହାରେ, ମୁଁ କଣ କରିବି ଭିତରେ ଅଛି, ଭିତରେ ବର୍ଷା ପଡୁନି, ମୁଁ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲି, ଏକ୍ସପୋଜ କରିଦେଲି ନିଜକୁ, ଏଠି ବର୍ଷା ମୋ ଉପରେ ପଇଲା ହେଲା, ସେଠୁ ଏମାନେ କଣ କଲେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ସବୁ ଭିଜିଲେ ବର୍ଷାରେ ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ଏକ୍ସପୋଜିଂ ଦେମସେଲ୍ଭସ ଟୁ ଦ ରେନ୍, ରେ ଆଚ୍ଛା run out to collect the frozen pearls ହେଲା, pearls ମାନେ ମୋତି ହେଲା, ସରି run out to collect ମାନେ ବାହାରକୁ ଦୌଡି ଯାଇକିରି କଣ କରିଥିଲେ ନା କଲେକ୍ଟ କଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, କଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ତ ଫ୍ରୋଜେନ, ଫ୍ରୋଜେନ ମାନେ କଣ ଫ୍ରିଜ ରୁ ଫ୍ରୋଜେନ ହେଲା, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଇଏ ବରଫ ଜଳ ଗୁଡାକ ଯୋଉ କଣ ବରଫରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା କଣ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ପଲ୍ସ କାହିଁ କହିଛନ୍ତି, ପଲ୍ସ ମାନେ ହଉଛି ମୋତି, ମାନେ ସେଇଟା କଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଲ ଗୋଲ ବରଫ ଟା କଣ ଜମିକିରି ପାଣି ଟା ଜମିକି ଯେତେବେଳେ ବରଫ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବାୟୁର ଘର୍ଷଣ ସେ କଣ ଗୋଲ ଗୋଲିଆ ଗୋଲିଆ ଗୁଲି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା, ଏଟା ବରଫଟା ହ୍ୱାଇଟ ହ୍ୱାଇଟ ଦେଖାଯାଏ ନା କିରେ, କାହିଁକି ହ୍ୱାଇଟ ହ୍ୱାଇଟ ଦେଖାଯାଏ ତା ପଛରେ ବି ସାଇନ୍ସ ଅଛି, କାହିଁକି ହ୍ୱାଇଟ ହ୍ୱାଇଟ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ କଣ ଇଏ ଥାଏ ଏୟାର ମଲିକୁଲ ଥାଏ ହେଲା, ସେଇ ଏୟାର ଯୋଗୁ ସେ କଣ ହ୍ୱାଇଟ ହ୍ୱାଇଟ ଦେଖାଯାଏ, ନହେଲେ ସେ କଣ ଦେଖାଇଥାନ୍ତା କି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାନ୍ତା ପୁରା କାଚ ଭଳିଆ ଦେଖାଇଥାନ୍ତା ହେଲା ବରଫଟା, ତେଣୁକରି ସେ ଦେଖା ହଉଛି କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି ନା ମୋତି ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି ନାଇଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ କଣ ଅଛି, ଇଟ୍ସ ରିଏଲି ଗେଟିଂ ବ୍ୟାଡ୍ ନାଉ ହେଲା, ସେ କାହିଁକି ହଉଛି କି ବ୍ୟାଡ୍ ନା, କାହିଁ ଦେଖ ତମକୁ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଇଥିଲି ଟପିକର, କଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବରଫଟା କଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ପଡିବ, ବରଫର ଗୋଟେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ୱେଟ ଅଛି ହେଲା, ସେ ପଡିବ ଗୋଟେ ଫସଲ ଉପରେ, ଧରିନିଅ ଗୋଟେ ଏଡିକି ଟେକା ମୁଁ ଥିର କିନି ପକେଇଦେବି କାଟିବନି, ମୁଁ ଟିକେ ଜୋର କିନି ଫିଙ୍ଗିଦେବି କାଟିବ ନା ନାଇଁ, ତ ଭାବ କେତେ ମାନେ ନୀଳରୁ ମାନେ ଆକାଶରୁ ପଡୁଛି ଖସୁଛି ବରଫଟା, ଏଡିକି ବରଫ ହେଲେ ବି ଏଡିକି ଟିକେ ବରଫ ହେଲେ ବି କଣ ଯେଠି ଜୋରେ ବାଜିବ ସେଟା କଣ ଦେହ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦବ। ଭାବ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡିବ, ଗୋଟେ ଶସ୍ୟ ଉପରେ ପଡିବ ବା ଶସ୍ୟ କଣ ଶସ୍ୟ ଗଛ ଉପରେ ପଡିବ ହେଲା, ସେ ଗଛଟା କଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ। ସେ ଏଠି କହୁଛି ଇଟ୍ସ ରିଏଲି ଗେଟିଂ ବ୍ୟାଡ୍ ନାଉ ଏକ୍ସକ୍ଲାଇମ୍ ଦ ମ୍ୟାନ ହେଲା, ମ୍ୟାନ ବୋଲି କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝଉଛି ପିଲାମାନେ, ଏଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ଲେଞ୍ଚକୁ ବୁଝଉଛି ହେଲା, ଏକ୍ସକ୍ଲାଇମ୍ ମାନେ ଚିଲଉଛି, କହୁଛି ଆରେ ଆରେ କେଡେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହଉଛି ହେଲା, ତାପରେ ଆଇ ହୋପ ଇଟ ପାସ୍ କୁଇକଲି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବ, ସେ ମାନେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କଣ ଜାଣିନି ଯେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ହେଲା, ସେ ଭାବୁଛି ହଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବରଫ ପଡୁଛି ପଳେଇବ ଆଉ କିଛି ବିତିଯିବ ସମୟ ପରେ, ମାନେ ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ କଣ ହବ ନା ଏଟା ରହିଯିବ ଆଉ ହେଲା। ମୋର ଯୋଉଠି ପାଟି ଲାଗି ଯାଉଛି, ଯୋଉଠି ମୁଁ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ସେଟା ଟିକେ ଦେଖିବି ଠିକ ସେ, ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ
ଇଟ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ପାସ୍ କହିକି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପାସ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ସେମିତି ପୁରା ଚାଲିଛି ଗଲା ବର୍ଷା ଲଗାତାର ଚାଲିଛି। ଓକେ, ଫର୍ ଆନ୍ ହର୍ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ହେଲା। ଦ ଦ ହେଲ୍ ରେନ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ହେଲା। ହେଲା ହେଲ୍ ରେନ୍ ମାନେ ନାରକୀୟ ବର୍ଷା, ମାନେ ଏଠି ଗାଳି, ହେଲ୍ ରେନ୍ ଏଟା ଗାଳି ଗୋଟେ ହେଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଳି କୁହନି ଏଇଟା ଗାଳି ହେଲା, ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ସବୁ କୁହନ୍ତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥାଏ ମାନେ ଭଦ୍ରଚିତ ଶବ୍ଦ, ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ୟୁଜ କରାଯାଏ ହେଲା। ଏଇ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଏଇ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଏମିତି କହିଲେ ମାନେ ଏଟାକୁ ଗାଳି ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ, ସେଇ ଟାଇପ ଏଇଠି ଯୋଉ କହୁଛି ହେଲା। ହେଲ୍ ରେନ୍ କଣ ଅନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ନାରକୀୟ ବର୍ଷା କଣ ବାରମ୍ବାର ସେମିତି ହଉଥାଏ, ଏବଂ ହଁ କୋଉଠି ହଉଥାଏ ନା ଘର ଉପରେ ହଉଥାଏ ହେଲା। ଓକେ, ତ ଗାର୍ଡେନ ହାଉସ ରେ ହଉଥାଏ ମାନେ ଘର ଉପରେ ପଡୁଥାଏ ସେଇଗୁଡା ସବୁ, ଆଉ କଣ ଗାର୍ଡେନ ରେ ପଡୁଥାଏ ତା ବଗିଚାରେ ପଡୁଥାଏ। ଦ ହିଲ୍ ସାଇଡ ମାନେ ପାହାଡ କଡରେ ପଡୁଥାଏ। ଦ କର୍ଣ୍ଣଫିଲ୍ଡ ମାନେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡୁଥାଏ। ଅନ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଭ୍ୟାଲି ଦ ଫିଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍। ସେ କଣ ହେଲା ନା ସବୁ ଯାକ ସବୁଆଡେ ପଡିଛି, ଯେହେତୁ ବରଫ ଗୁଡାକ ସେ କଣ ହେଇଛି ସବୁ ଯାକ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆଜ୍ ଇଫ୍ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ସଲ୍ଟ ହେଲା, କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କହିଲ, କେମିତି କଭର ହେଇଯାଇଛି, ଯେମିତି ସଲ୍ଟ ରେ କଭର ହେଇଯାଏ ନା, ଲୁଣର ଯୋଉ ସବୁ ଯୋଉଠି ଲୁଣ ମରା ହୁଏ ହେଲା, ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବ ମାରିକିରି ସର୍ଚ୍ଚ କରି, ଲୁଣ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ହେଲା, ଲୁଣ ମାନେ ସେ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ବିଲ ସବୁ ନଥାଏ ହିର ଫିର ଦେଇକି ଇଏ କରନ୍ତି, ପାଣି ଗୁଡାକ ନେଇଆସିବେ ହିର ଦେଇଦେବେ ହେଲା, ତାକୁ ମାନେ ଛାଡିଦେବେ କିଛି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ସେ ଶୁଖିଯିବ ସେ ଲୁଣ ସବୁ କଣ ଯୋଉ ଧାନ ଶୁଖା ହୁଏ ନା, ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇଥାଏ ଦେଖ ମୁଁ ଏମିତି କହିଦଉଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ପଟା ଦିଆହେଇଥାଏ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବେଣ୍ଟ ଲାଗିଥିବ ଏମିତି ହେଲା, ତାକୁ ଟାଣନ୍ତି ହେଲା, ଧାନକୁ ମାନେ ଶୁଖାନ୍ତି ବିଞ୍ଚିନ୍ତି ଚାରିଆଡେ ହେଲା, ପୁଣି ତାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇପର ଧରିକି ତାକୁ କଣ ସବୁ ଇଏ କରୁଥିବେ, ଖେଳୁଥିବେ, ସେ ଲୁଣ ସବୁ ଆଣିକିରି ଏକତ୍ରିତ କରି ତାକୁ ବିକନ୍ତି ହେଲା। ସେଇଠି ସେ କହୁଛି ଏଇଠି ଆଜ୍ ଇଫ୍ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ସଲ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଲୁଣ କ୍ଷେତ ପରି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦେଖ ନଟ୍ ଏ ଲିଫ୍ ରିମେଣ୍ଡ ଓକେ, ଦେଖ ନଟ୍ ଏ ଲିଫ୍ ରିମେଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଟ୍ରିଜ୍ ମାନେ ରିମେଣ୍ଡ ମାନେ ରହିବା ହେଲା, କଣ ରହିବା ମାନେ ପତ୍ର ହେଲା, ଏଠି ରିମେଣ୍ଡର ଆଖରିକ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ରହିବା, ମାନେ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ନଟ୍ ଏ ଲିଫ୍ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବି ପତ୍ର, ଲିଫ୍ ମାନେ କଣ ପତ୍ର, ଗୋଟିଏ ବି ପତ୍ର, ରିମେଣ୍ଡ ମାନେ ରହି ନଥିଲା, ଅନ୍ ଦ ଟ୍ରି ମାନେ ସେ ଗଛରେ ଗୋଟେ ବି ପତ୍ର ଆଉ ରହିଲାନି, କାରଣ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପୁରା ଟେକା ପରିକା ପଡିଥିବ ନା, ଭୁଷ ପଡିଥିବ ହେଲା, ପଡି ଯୋଉଠି କଣ ପତ୍ରଟା ସବୁ ଛିଡି ଯାଇଛି ହେଲା ତାର ଆଘାତରେ, ଦ କନ୍ସ ୱାଜ୍ ଟୋଟାଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍, ଦେଖ ଏଇଠି ଲାଗିଯିବ ନା କଣ ମାନେ କ୍ଷତି ହେଇସାରିଛି ହେଲା, ସବୁ ଯାକ ନଷ୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ଦ କର୍ନ ୱାଜ୍ ସେ ଯୋଉ ଶସ୍ୟ ଗୁଡିକ କଣ ହେଇଛି ନା ୱାଜ୍ ଟୋଟାଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ମାନେ ସବୁ ଯାକ କଣ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇସାରିଥିଲା। ଓକେ, ଦ ଫ୍ଲାୱର୍ସ ୱେଆର୍ ଗନ୍, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଫ୍ଲାୱାରକୁ ଦେଖିକି ସନ୍ତୋଷଜନକ କଣ ସ୍ମାଇଲ ଦଉଥିଲା ବା ଶାନ୍ତିରେ ଅନେଇକି ଖୁସି ହଉଥିଲା, ସେ ଫ୍ଲାୱାର ବି ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଝଡି ଯାଇଛି। ଓକେ, ଦ ଫ୍ଲାୱର୍ସ ୱେଆର୍ ଗନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ସେ ଗଛରୁ ସେ ଫୁଲ ଗୁଡିକ ଗଛ ଛିଡି ଯାଇଛି। ଲେଞ୍ଚସ୍ soul was filled with sadness, ତାର ଆତ୍ମା କୋଉଥିରେ ଭରିଗଲା, ତା soul ମାନେ ଆତ୍ମା, ତା ଆତ୍ମାଟା କୋଉଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ତା ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା ତା sadness ରେ ମାନେ ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଓକେ, when the storm had passed, ସେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରମ ଟି ପାସ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ବିତିଗଲା, ଷ୍ଟ୍ରମ ମାନେ କଣ ସେ ଝଡ ହେଲା, ଷ୍ଟ୍ରମ ମାନେ କଣ ଝଡ, ଯୋଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବଳୟ ବା ଝଡ ହେଲା, ଝଡ ଯେତେବେଳେ ବିତିଗଲା ସେତେବେଳେ କହନ୍ତି ନା he stood in the middle of the field, ସେ ସେଠୁ ଯାଇ କଣ stood ମାନେ ଛିଡା ହେଇଗଲା, କୋଉ ଛିଡା ହେଇଗଲା ନା ସେ ଯୋଉ ପଡିଆର ମଝିରେ, ସରି ଫିଲ୍ଡ, ଏଠି ପଡିଆ ହବନି ଏଠି କ୍ଷେତ ହବ, ସେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଝିରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଲା, ଠିଆ କଣ କରୁଛି ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଓକେ ଦେଖ he stood in the middle of the field and said to his son, ତା ପୁଅକୁ କଣ କହୁଛି ଦେଖ, ତା ପୁଅକୁ ମାନେ କଣ କହୁଛି, ଏ ପ୍ଲଗ ଅଫ ଲୋକୋଷ୍ଟ ହେଲା, ଲୋକୋଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ପଙ୍ଗପାଳ ହେଲା, କଣ ପଙ୍ଗପାଳ, ଏଇ ଲୋକୋଷ୍ଟ ଓକେ ପଙ୍ଗପାଳ would have left more than this, ମାନେ ଯଦି ପଙ୍ଗପାଳ ଆସିକି ଯୋଉ ପୋକ ଗୁଡା ଆସିକି ଖାଇଥାନ୍ତେ ନା, ମାନେ ଆଠାରୁ ବହୁତ କମ ଖାଇଥାନ୍ତେ, ଆଠାରୁ ଆହୁରି ସରି ଆଠାରୁ ବହୁତ କମ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ, ମାନେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ କଣ କହୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମର ଏତିକି,
ତ ସେଇ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପଙ୍ଗପାଳ ଯଦି ଆସିକି ଲାଗିଥାନ୍ତେ ସେ ପୋକ ଗୁଡାକ, ତାହେଲେ ଆଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଡାକ କଣ ଆମର ବଳି ପଡିଥାନ୍ତା ବା ବହୁତ କମ ନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଠି ସେଇ କଥା ତା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଦ ଆଚ୍ଛା, ତମେ କହିବ ସାର୍ ତମେ ଏଇ ଭାବଟା ମୁଁ ତ ମଣିଷର ଏଇ ଯୋଉ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଏଇ ଯୋଉ କଣ କହିଲ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଅଛି ହେଲା, ଏଇ ସ୍ଥିତିଟା କାହିଁକି ସେ କାହିଁ ତା ଛୁଆକୁ କହିଲା? ଛୋଟ ଛୁଆ କଣ ବୁଝିବେ କି? ବୁଝିବେନି। ସେ କାହିଁ କହିଲା? ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲା ମଣିଷର ଗୋଟେ ଏମିତି ମାନସିକତା ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ତାହା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ କଣ ଘଟିଥିଲା ଅବା ସେ ଯୋଉ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଲ୍ କରେ, ସେ କଣ କରେ ସାମ୍ନା ବାଲାକୁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କଣ ସେୟାର କରି କଣ ହାଲକା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ କଣ କରୁଛି, ସେ ତା ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏଠି କହିଛି ଯେ କଣ ମାନେ ନିଜକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦବା ପାଇଁ ହେଲା, ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। କଣ କହିଛି ନା ଏ ପ୍ଲଗ ଅଫ ଲୋକଷ୍ଟ would have left more than this, ମାନେ ଆଠାରୁ ଆହୁରି କଣ ଅଧିକ ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ ହେଲା। କିଏ ନା ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ। ଓକେ, the hell the the hell has left nothing। ପୁଣି କହୁଛି the hell has, hell ମାନେ କଣ ନର୍କ ହେଲା, ନର୍କ ମାନେ ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ନର୍କ ଅଟେ। ଆଠାରୁ ବଡ କଣ ନର୍କ ଥାଇପାରେ ହେଲା। ସେ କହୁଛି the hell has left nothing this year we will have no corn, ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆଉ କିଛି ଆମର ଶସ୍ୟ ଅମଳ ହବାର ନାହିଁ କି ଅମଳ ହବନି। ଓକେ, ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ ଆମର କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, that night was a sorrowful one ହେଲା। ଯେହେତୁ ସେ ସବୁ ଏମିତି ଘଟି ଯାଇଛି, ସେ କଣ କରିପାରିବ ଭଲ? ତା ହାତରେ କଣ ଟାଇମ ମେସିନ ଅଛି କି? ମାନେ ସମୟର ପଛକୁ ପଳେଇବ ନାହିଁ ନା। ଯଦି ବି ପଳେଇଲା ସେ କଣ ବର୍ଷାକୁ ରୋକି ପାରିବ କି? ଦେଖିପାରିବନି ହେଲା। ତାହେଲେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ସେଇ ରାତିରେ ସେ କଣ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରିଛି ହେଲା। ସୋରଫୁଲ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ କଣ ଦୁଃଖରେ ସେ ରାତିଟାକୁ ବିତେଇଛି ହେଲା। ଦେଖ ଅଲ୍ ଆୱାର ୱାର୍କ ଫର ନଥିଙ୍ଗ, ମାନେ ଆମ କର୍ମର କୌଣସି ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ ବା ଆମର କୌଣସି ଯେତେ କାମ କରୁଥିଲେ ଅଲ୍ ଆୱାର ୱାର୍କ ମାନେ ଯେତେ କାମ କରୁଥିଲେ ହେଲା ଫର ନଥିଙ୍ଗ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ତାର ଫଳପ୍ରଦ ସେ ହେଲା ନାହିଁ ହେଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସବୁ। ଓକେ, ଓକେ ଦେୟାର୍ସ नो वन ହୁ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଅସ୍, ମାନେ ଏଠି ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ବି ବା କେହି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଏଠି କିଏ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ? ଦେଖ ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ହେଲେ ଆଉ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ କି? କରିପାରିବନି। ମାନେ ଭୀଷଣ ଯଦି ହବ, ଧର ବର୍ଷା ହଉଛି, ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ଏଇଟା ବର୍ଷା ହେଲା କିମ୍ବା ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଲୋକ ଆସିଲେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଲେ ହେଲା, ସେଇଟା ପ୍ରଶମିତ ହେଇଯିବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ, ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦିଆଯିବ ହେଲା। 60-70% ହେଲା ଅଟକିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ହବ ତାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ? ମଣିଷ ହେଲେ ବି ରୋକିପାରିବନି ନା ନାହିଁ, କେହି ଆସିଲେ ବି ରୋକିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ଏକା ରହୁଥିଲା ହେଲା। we will all go hungry this year, ମାନେ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷଟି କଣ ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ହେଲା, ଭୋକରେ ରହିବା ହେଲା, ସେଇଟା ଭାବୁଛି। ଓକେ, ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, ଦେଖ କହୁଛନ୍ତି but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଉପତ୍ୟକା ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲିର ମଝା ମଝିରେ ଯୋଉ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ, ସଲିଟାରୀ ମାନେ କଣ ଏକାନ୍ତ ହେଲା, ଏକାନ୍ତ ସଲିଟାରୀ ମାନେ ଏକାନ୍ତ ହେଲା, ମାନେ ଏକୁଟିଆ ଯୋଉ ଆମେ ଏଠି ରହୁଛୁ। ହଁ, କଣ ନା ଦେୟାର ୱାଜ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ହୋପ, ଏଠି କାହାକୁ ଆମେ ହୋପ ମାନେ ଆଶା, କାହାର ଆଶା ରଖିବୁ? କୋଉ ଏକମାତ୍ର ଆମର ଆଶା କିଏ? ଏକମାତ୍ର ଆଶା ହେଲେ ସିଙ୍ଗଲ ହୋପ ହେଲେ କିଏ ନା ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ ଗଡ, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆମେ ଏକମାତ୍ର, ଠାକୁର ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଭରସା, ଏକମାତ୍ର ଠାକୁରକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ ସାହାଯ୍ୟର ସହଯୋଗିତା ପାଇଁ କଣ ଆଶା ରଖିବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ହେଲା। ଧରିନିଅ ସ୍ପେସ ଷ୍ଟେସନ ହେଲା, ସ୍ପେସ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଏଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ମାନେ ଯାଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଶର ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସୋଭିଏତ ରୁଷ ହେଲା, ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ଭାଗ ଡିଭାଇଡ ହେଇନଥିଲା ହେଲା, ବେଲାରୁଷ, ୟୁକ୍ରେନ, ରଷିଆ ଏଇ ସବୁ କଣ ଡିଭାଇଡ ହେଇଛି ନା। ଆଉ ସେଇଟା କଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ହେଲା, ଏରା ସବୁ କଣ ଡିଭାଇଡ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସ୍ପେସ ଷ୍ଟେସନକୁ ପଠା ଯାଇଥିଲା ଜଣଙ୍କୁ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପରେ ଥିଲେ। ଓକେ, ଯେହେତୁ ଉପରେ ଥିଲେ ତଳେ କିନ୍ତୁ କଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ କଣ ବହୁତ ବଡ ଡିଭିଜନ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ସେ ଦେଶଟା ମାନେ 4-5-6 ଖଣ୍ଡରେ ଡିଭିଜନ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସେ କୋଉଠିକି ଆସିବ? ସେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ସେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ସେତେବେଳେ ଭରସା କିଏ? ନାଇଁ, ଅରକ୍ଷିତକୁ ଦୈବ ଭରସା, ଯାହା ବି ହଉ ହେଲା।
ଏଠି ଏଠି କିନ୍ତୁ କବି ଆମକୁ ଏଇଆ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇପରି ସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ସାହା ହେବେ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ ହାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସଲିଟାରୀ house in the middle of the valley there was a single hope help from God ମାନେ ସେଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ एकमात्र ଆଶା ସେ କିଏ ନା ଭଗବାନ। ଓକେ ଓକେ ମିଡିଲ ମାନେ ମଝି ହେଲା, ଭ୍ୟାଲି ମାନେ ଉପତ୍ୟକା, ସଲିଟାରୀ ମାନେ ଏକାନ୍ତ। ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା ତମେ ଏଟାକୁ ଶୁଣିକି ଲେଖି ନବ କଷ୍ଟ ସବୁ ଗୁଡାକ ହେଲା, ମୁଁ ଆଉ ଲେଖୁନି ଏଠି। ଦେଖ do not be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one die of hunger. अच्छा से को don't be so upset, तुम्हें upset हुआ नहीं, even though this seems like a total loss ମାନେ ଯଦି ବି ମାନେ କଣ ସବୁ ଯାକ କଣ କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି ବା ସବୁ ମାନେ କଣ କିଛି ଆଉ ମାନେ ଉପାୟ ନାହିଁ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଅତି ମାନେ କଣ ମର୍ମାହତ ବା ଦୁଃଖିତ ହବା ବା ଅପସେଟ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ରିମେମ୍ବର ମନେ ରଖ, no one dies of hunger ମାନେ କେହି ଲୋକ ଭୋକରେ କେବେ ହେଲେ କଣ ତା ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିନାହିଁ ହେଲା। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ହେଲେ କଣ ଠାକୁର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ। That's what they say, no one die of hunger. Okay, that's what they say, no one dies of hunger ମାନେ କେହି କେବେ ଭୋକରେ ମରି ନାହିଁ। ଓକେ ସେଇ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଇଏ କଣ ଓଭର ଥିଙ୍କ କରିଛି ରାତି ସାରା, କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ କଣ ଖାଇବୁ ହେଲା, ହଁ ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କିଏ ଆଉ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ହେଲା, କଣ ଖାଇବୁ ସେଇ କଥା ଏତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜକୁ ପୁଣି କଣ ବୁଝଉଛି ଏବଂ କିଏ ଭୋକରେ ମରିନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଦେଖ ଅଲ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ନାଇଟ୍ ମାନେ ସାରା ରାତି ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଲେଞ୍ଚୋ ଥଟ୍ ଓନ୍ଲି ଅଫ୍ ୱାନ୍ ହୋପ୍, ସେ ଗୋଟିଏ ଆଶା ପାଇଁ ମାନେ କଣ କେବଳ ଭାବୁଛି, ସେ ଆଶାଟା କଣ ନା ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ ଗଡ୍ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ। ହୁଜ୍ ଆଇଜ୍ ଯାହାଙ୍କର ଆଖି, ଆଜ୍ ହି ହାଡ୍ ବିନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍, ଏଇଟା ଆମେ ପଢିବା ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ ଗଡ୍ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସେ ହେଲା କଣ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ହୁଜ୍ ଆଇଜ୍ ଯାହାଙ୍କର ଆଖି, ଆଜ୍ ହି ହାଡ୍ ବିନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ମାନେ କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଆଜ୍ ହି ହାଡ୍ ବିନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ସି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଜଗତଟି ଚାଲୁଛି ହେଲା, ଯାହାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେଲା, ଯାହାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ଓକେ, ତାପରେ ଯାହାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ଓକେ, ସି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଓକେ ମାନେ ଯିଏ ସବୁ ଯାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଇଭେନ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଡିପ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ସ କନସେନ୍, କନସେନ୍ ଓକେ କନସେନ୍ ମାନେ କଣ ବିବେକ ହେଲା, କନସେନ୍ ମାନେ ବିବେକ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଡିପ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ସ କନସେନ୍ ମାନେ ଯାହାର କଣ ମାନେ ସେ ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଯୋଉ ପୀଡାକୁ ସେଟାକୁ ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ମାନେ ତମେ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବଡ ପାଟିରେ କହିଲେ ବି ଠାକୁର ଶୁଣିବେ, ନ କହିଲେ ବି ମନ ଭିତରେ ରଖିଲେ ବି ମନ ମନେ ଜଣେଇଲେ ବି ଠାକୁର ଶୁଣିବେ, ନ ଜଣେଇଲେ ବି ଠାକୁର ଜାଣିପାରିବେ ତୁମ ଅନ୍ତରରେ କଣ ଅଛି। ଓକେ ଏଠି ଏର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ହେଲା କନସେନ୍, କନସେନ୍ ଓକେ କନସେନ୍ ଅର୍ଥ କଣ ବିବେକ ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ ଲେଞ୍ଚ ୱାଜ ଆନ୍ ଅକ୍ସ ଅଫ ଏ ମ୍ୟାନ, ଲେଞ୍ଚ କଣ ନା ଗୋଟିଏ ବଳଦ ପରି ଥିଲା, ମାନେ ବଳଦ ପରି ମଣିଷ, ଯେମିତି ବଳଦ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଖଟେ ନା ବିଲରେ ହେଲା, ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଖଟେଇବେ ଲୋକେ, ମାନେ ଯେତେ ବି ହଳ କରାଅ ଯେତେ ବି ତାକୁ କଣ ଶସ୍ୟ ଗୁଡାକ କଣ ତାକୁ ଯୋଉ ବଳଦ ଗାଡିରେ ବୁହାଅ ଅବା ବଳଦ ଉପରେ କଣ ଗାଡି କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ବସିକିରି ବି ମାନେ ବସେଇକିରି ବି ନିଅ ବୁଲ ପ୍ରେଟ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ଯେମିତି କଲେ ବି ବଳଦ କଣ ବହୁତ ମାନେ ବଳଦ ଆଉ ଘୋଡା ବହୁତ ସେମାନେ କଣ ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ ହେଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଖଟିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇଠି ସେଇ ଲେଞ୍ଚକୁ ସେ ଅକ୍ସ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଉଛି। ଓକେ ଦେଖ ଲେଞ୍ଚ ୱାଜ ଆନ୍ ଅକ୍ସ ଅଫ ଏ ମ୍ୟାନ, ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆନ୍ କାହିଁ ଲାଗିଛି ହେଲା, ଆର ଏଠି ମତେ କହିବ ହେଲା, ଏ ଅକ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ କାହିଁ ଲାଗିଛି ମତେ କହିବ ହେଲା, କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବ ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ ଲେଞ୍ଚ ୱାଜ ଆନ୍ ଅକ୍ସ ଅଫ ଏ ମ୍ୟାନ ଗଲା, ତାପରେ ଦେଖ ୱାକିଂ ଲାଇକ୍ ଆନ୍ ଆନିମଲ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡସ୍, ସେ କିପରି କାମ କରେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ଗୋଟେ ଆନିମଲ ଗୋଟେ ପଶୁ ପରି କାମ କରେ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ହି ନ୍ୟୁ ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛି କେମିତି ଲେଖାଯାଏ। ତାମାନେ ଆମେ ଭାବ ଯୋଉମାନେ ବିଲରେ କାମ କରନ୍ତି
सी तो मଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ମୂଲିଆ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଗୋଟେ କୃଷକ, ସିଏ କଣ ଜାଣିଥିବ ଲେଖାପଢା ବିଷୟରେ? ଏ ଆମର ଭାବନା ଆସୁନ ନାହିଁ? ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଯେଉଁମାନେ କଣ ନିରକ୍ଷର ବା କଣ କୌଣସି ଅକ୍ଷର ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେୟା ନୁହେଁ। ରେଞ୍ଚ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥିଲା, କଣ ଜାଣିଥିଲା? ଲେଖା ଲେଖି ଜାଣିଥିଲା, ଲେଖା ପଢି ହେଲା। ତାପରେ କଣ ନା ଦ ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ ଆଟ୍ ଡେ ବ୍ରେକ୍, ମାନେ ସଣ୍ଡେ ମାନେ କଣ ରବିବାର କଣ ଡେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଥାଏ। ସେ ରବିବାର ଦିନ ସେ କଣ କଲା ନା ହି began to write a letter. He began to write a letter. ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା, began ମାନେ କଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କଣ ଆରମ୍ଭ କଲା ନା ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲା। write a letter which he himself would cry, to write a letter which he himself would carry to ଦେଖ would carry ମାନେ କଣ ମାନେ ନିଜ ସାଥିରେ କଣ ନବା, ଯତ୍ନ ସହକାରେ ନେଲା ହେଲା। ତାକୁ ନେଇକି ଗଲା, କୋଉଠି ଗଲା? ଟୁ ଟାଉନ ମାନେ ବଜାରକୁ ନେଇକି ଗଲା। and place in the mail, ଓକେ, ତାକୁ କଣ ଗୋଟେ ଲଫାଫା କିଣିକି ଲଫାଫାରେ ରଖିଲା। ଓକେ ଓକେ, it was nothing less than a letter to God, ମାନେ ମାନେ ଏଇ ସେ ଲେଟରରେ ହେଲା ସେ ଖାଲି ଗଡକୁ ହିଁ ମାନେ କଣ କରିଥିଲା? କୋଡ କରିଥିଲା, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ଲେଖିଥିଲା। ଆଉ କିଛି ମାନେ ତା ଦେହରେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ବିଶେଷ ଭାବରେ, ତା ପାଖରୁ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ହେଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲା? କୋଡ କରିଥିଲା ହେଲା ତା ଚିଠିରେ। ଓକେ, କୋଡ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ କଣ ହେଇଛି, କଣ ଲେଖିଛି ଚିଠିରେ ଦେଖ। ଗଡ, କଣ ଲେଖିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ? ଗଡ ହି ରୋଟ୍। ଓକେ, ସେ କଣ ଲେଖିଥିଲା ନା ଗଡ, if you do not help me, my family and I will go hungry this year. ଯଦି ତୁମେ ମତେ ବା ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କର, ତେବେ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ କଣ ଭୋକିଲା ରହିବୁ। I need a 100 pesos, ମୁଁ କଣ 100 ଟଙ୍କା କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ମଣୁଛି ହେଲା, ଆବଶ୍ୟକ ମଣୁଛି ମତେ କଣ 100 pesos ର ହେଲ୍ପ ଦରକାର। ଓକେ ଓକେ, 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. আচ্ছা, আর অর্থ আমি বুঝিয়ে দেব। I need a 100 pesos in order to sow my field again and to live until, ମାନେ ସେ କହୁଛି ଯେ ମତେ କଣ 100 ମାନେ 100 pesos ହେଲା। pesos ହଉଛି କଣ ପିଲେ, ମାନେ pesos ମାନେ କଣ ମାନେ ପଇସା। pesos ମାନେ କଣ ପଇସା। ଏଇଟା ମେକ୍ସିକାନ ସିଟିର ଗୋଟେ କରେନ୍ସି ହେଲା। ଓକେ, 100 ମାନେ କଣ 100 ହେଲା। ମୁଁ ତମକୁ କହିଦଉଛି ହେଲା। ଦେଖ ସେଠିକାର ଦେଖ ପେସୋ ଯୋଉ ଅଛି ନା, ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଏମିତି ଯାହାର କରେନ୍ସିର ନାଁ ହଉଛି ପେସୋ ହେଲା, ପେଜୋସ୍। ତ ସେଇ ଏଇ ପେଜୋସ୍ ଟା କଣ ହୁଏ ନା ନା ତାର ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଲା ଅଲଗା ଅଲଗା କଣ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥାଏ। ଧରି ନିଅ ମୁଁ ଯୋଉ ତମକୁ କହିଲି ମେକ୍ସିକାନ ଯୋଉ ଅଛି ହେଲା, ମାନେ ମେକ୍ସିକାନ ସିଟିରେ ଯୋଉ ପେସୋସ୍ ଅଛି ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ ନା, ସେଠିକାର 100 ଟଙ୍କା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ ନା 150 ଟଙ୍କା କି 160 କି 170 ଟଙ୍କା ଏମିତି ସମଥିଙ୍ଗ ହବ। ଓକେ, ତାମାନେ ଏଠି 50-60 ଟଙ୍କା ତାର ଅଧିକ ମାନେ ହବ ହେଲା। ଓକେ, ତ ଏଠି ସେଇ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ସେମିତି ସେ କହିଛି ଏଠି କଣ ନା ଏଠି ପଢିବା ଆଉ ଟିକେ। ଆଇ ନିଡ୍ ଏ 100 pesos ହେଲା, ସେ 100 ଟଙ୍କା ଏଠି ମାଗିଛି। ତେବେ ଓକେ 100 ଟଙ୍କା ମାଗିଛି, ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା 100 pesos in order to sow my field again, ମାନେ ଆଉ ଥରେ ତାର ଯୋଉ କଣ ତା ଫିଲ୍ଡ କୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ପୁନଃ ସେମିତି କଣ ଇଏ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲା, ପୁନଃ ପୁଣି କଣ କଣ ଶସ୍ୟ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ପଇସା ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛି। କାହାକୁ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ। and to live until the crop comes, ମାନେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କଣ ଇଏ ଶସ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲା, ବା ଶସ୍ୟକୁ ପୁଣି ଶସ୍ୟ ଫଳେଇବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମାଗିଛି। କେତେ ଟଙ୍କାର ନା 100 ଟଙ୍କାର 100 pesos। ଓକେ, ବିକଜ ଦ ହିଲଷ୍ଟ୍ରମ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ଏଠି କହୁଛି କାହା ପାଇଁ ଏଠି ଏଇ ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା କାହା ଲାଗି ନା ହିଲଷ୍ଟ୍ରମ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କୁଆପଥର ଯୋଗୁ। ଓକେ ଓକେ, କହୁଛି ଲିଭ୍ ଅନଟିଲ ଦ କ୍ରପ କମ୍ସ, ମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଥରେ ଯୋଉ ଫସଲ ଲଗା ହବ ହେଲା, ସେ ଯୋଉ ଫସଲଟା ଲଗା ହବ, ଫସଲ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରିବେ? ଖାଇବାକୁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଯୋଉ ପଇସାଟା ଦେବେ ଠାକୁର, ସେ ଯୋଉ 100 pesos, ସେଇ ପଇସାରେ ସେ କଣ ସର୍ଭାଇଭ କରିବେ ହେଲା। ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ
टू लिव टू लिव until the crop comes ओके जेपर्यंत शस्य न आसीची हैला सेपर्यंत आम कौन करूँ ना ये 100 टंकार आपको देथिबा 100 टंकार आम कौन घर चलेबू है तेल लुण खर्च उठेबू ओके बिकज द हिलस्टर्म्स कहीं सब आम लिखा बाध्य हो हिलस्टर्म जो सब नष्ट हो आई होप तुम बुझीपार यहाँ है तल देख कौन लिखाई देख he wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled. Troubled माने still troubled माने विचलित है troubled है माने कौन व्यस्त है बा विचलित है कौन कले went to town कोठे कले ना टाउन को गले at the post office रे पहुंचले he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox गोटे स्टाम्प नेले तुम्हें जदि केबे पोस्ट कर चिठी है सेठी कौन गोटे तुमको दि जाए स्टाम्प दि जाए हेटी कौन करिवो ना माने सेटा को लगा जाए है से कौन लगा जाए माने तुम जो लेटर रे है चिठी जो ये है तापर तुम गोटे रिसिप्ट देबे है तार नहीं के हो छाड़ देखो एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स ताको कोड ड्रॉप कला ड्रॉप ने कौन छाड़िबा कोड छाड़ला इडी लगे ड्रॉप मैंने छाड़ी कौन छाड़ी ना मेल बॉक्स छाड़ा मेल बॉक्स तो देखी तो मेल बॉक्स फोटो तो भूली मेल बॉक्स तो एमती गोटे रेड कलर थी ये गोटे एमती थी है एमती टंगाई है पोस्ट लिखाई है यहाँ मेल बॉक्स ये गोटे थी एमती बाक्स पकेट भाया है ये हाथ बुड़े पके है यहाँ कहीं थाए ना यहाँ वर्षा फर्षा है पा न पशियापी पाटा आड़े कौन फसी आस ओके हो नेक्स्ट देखो वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन जेतबले गोटे माने गोटे एम्प्लॉय हैला से जो पोस्ट ऑफिस रो अनेक कर्मचारी थांती हैला सेतबले कोन सेतबले माने एबे जेमति हमरो कोन बैंक सिस्टम देखुजो अबा माने कोन हमरो जेमति सब जिंस देखुनो माने ऑनलाइन जिनस देखुछ है जमी ऑनलाइन होची ऑनलाइन थ्रू रे काम होची सेतबेले माने सबुठारु भ्रास्ट जिनस सबुठारु माने हाई फाई जिनस तला कोन पोस्ट है पोस्टल पोस्टल माध्यम सब पोस्टल टा बहुत हाई फाई जिनस तला है देखो वन ऑफ द एम्प्लॉइज है से कर्मचारी भितर जणी है एबे तो पोस्ट ऑफिस रे 2 जण 3 जण 2 जण हला लो काफी है जणे भी काफी 2 जण भी रोना है गवर्नमेंट तो जण को माने ये दो है अपॉइंट करू छाड़ one of the employees who was a postman माने गोटे एम्प्लॉई जे कि पोस्टमैन थिला सेही पोस्ट ऑफिस रे हला एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस आउ पोस्ट ऑफिस रे कोन हेल्प करे से पोस्टमैन ओके वेंट टू हिज बॉस हला से ता ऊपर लेवल जे बॉस होछले माने तारो माने माने बुझुछो तो माने माने तारो जे ऊपर रैंक रो हला जो ताठार ऊपर रैंक रो जे हला लेवल लोक ता पाख गला नहीं ओ कोडा नहीं गले ना से चिठीटा नहीं गला हला जेहेतु से चिठीटा कोन मेल बॉक्स रे पकई जे लेंच ताको से देखिबे कोठी पकई जे हला देखले लिखाई जे गॉड लिखाई जे तापर होडु से को हसी हसी ता पाख नहीं जाई जा बॉस पाख नहीं जाई चंती ए दि जण देखुनो ना हसी नउ चंती हला देखो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस ओके वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हला हार्टली कोन लाफिंग हार्टली and showed him the letter to God बहुत माने कोन हृदय सहित हसी ताकू शो कले कोन शो कले हिम द लेटर टू गॉड माने तांकू शो कले हिम माने तांकू हला हिम माने कोन तांकू कांगू आंकू ओके कोन शो कले ना ए जो लेंचो लिखितबा चिठीटा को देखाइले शो कले बा देखा शो माने कोन देखाइबा हला एस एच ओ डब्ल्यू ई टी शोड शोड माने कोन देखाई थिला हला एस एच ओ डब्ल्यू शो माने देख शोड लगी जने देखाई थिला हला ओके तब देखो नेवर इन हिज कैरियर माने ता जीवन सारा ता जीवन रे हला जीवन ने आजीवन पर्यंत हला माने आज पर्यंत ता जीवन रे कोन आज ए पोस्टमैन हैड ही नोन कोन दैट एड्रेस माने से जानि नै केबे हला कोन से केबे जानि नि कि जानि नथिला कोन एमिति गोटा एड्रेस अछि बोली को एड्रेस ठाकुरंकर हला लेटर टू गॉड ओके ठाकुर आड्रेस कौटी धाने मुझे जगन्नाथ पाक चिठी लिखी मुझे जानी जगन्नाथ आड्रेस टा कौटी मुझे चिठी पठेदेवी
ତମେ ମାନେ ବି ଚିଠି ପଠେଇକି ଦେଖିବ ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଅ, ଗାମୁଛା ପଠାଅ, ଯାହା ବି ପଠାଅ, ତମ ଘରୁ ଲଡୁ ତିଆରି କରି ପଠାଅ, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଯିବ ହେଲା। ଯଦି କିଛି ମାଗି ବି ଥିବ ନା ତୁମେ ଯେ ଠାକୁରେ ମତେ ତୁମ ମହାପ୍ରସାଦ ପଠେଇବ, ତୁମେ କିଛି ବି ମତେ ପଠେଇବ, ତୁମ ମୟୂରଚୂଳ ପଠେଇବ, ହଁ ତୁମେ ଲେଖିଥିବ ନା ହେଲା, ତୁମର ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ପଠେଇବ ହେଲା, ତମ ଦେହ ଲଗା ଚନ୍ଦନ ସବୁ ଆସିବ, ଆସେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ହେଲା, ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଆସିବ ହେଲା, ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ହେଲା। ସେଟା ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଏଠି ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୋଉଠି ଜାଗା, କୋଉଠି ମନ୍ଦିର, କଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ହେଲା, ସେଠି ଚିଠି ଲେଖିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏଠି ସେ ଏଠି ତ ସେମିତି ତ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, କଣ କଣ ନାହିଁ, ମାନେ କୌଣସି ଆଡ୍ରେସ ନାହିଁ ହେଲା, ସେ ଏଠି ହସୁଛି, ଭାବୁଛି ସେ ସରପ୍ରାଇଜ ହଉଛି। ନେଭର ଇନ ହିଜ କ୍ୟାରିୟର ଆଜ ଏ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ had he known that address, ସେ ତ କେବେ ଜାଣିନି ତା କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ହେଲା, ତା ଜୀବନ କାଳ, ଚାକିରିର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ ଜାଣିନି କେବେ ବି ହେଲା। ଇଏ ହଉଛି ତା ବସ୍ ହେଲା, କାହା ବସ୍? ତାଙ୍କ ବସ୍ ହେଲା। ଦେଖ, ଦ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର a fat amiable fellow also broke out laughing, okay? amiable ମାନେ କଣ? ସୌମ୍ୟ ହେଲା, ଫେଲୋ ମାନେ ସାଥୀ, ଫେଲୋ ମାନେ କଣ? ସାଥୀ, ସାଥୀ କିଏ? ଏଇ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତା ସାଥୀ ହେଲା, ସାଥୀ ଓକେ। amiable ମାନେ କଣ? ସୌମ୍ୟ, ସୌମ୍ୟ, ଭଦ୍ର, ନମ୍ର ହେଲା, ଓକେ। ଦ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଏ ଫ୍ୟାଟ, ଗୋଟେ ମୋଟା, ଆଉ କଣ? ଏମେବଲ, ଗୋଟେ ସୌମ୍ୟ, ମୋଟା ସୌମ୍ୟ ଲୋକଟେ ହେଲା, ସେ କଣ ନା ଫେଲୋ ମାନେ ଗୋଟେ ସୌମ୍ୟ ସାଥୀ ଗୋଟେ, ଅଲସୋ ବ୍ରୋକ୍ ଆଉଟ କଣ? ଲାଫିଂ ହେଲା, ସେ ଯୋଉ ତା ସାଥୀ ମାନେ ସବୁ ହସୁଥିଲେ ହେଲା, ସେ ସାଥୀ ମାନଙ୍କର କଣ କଲା? ଯୋଉ ହସଟାକୁ କଣ କଲା? ରୋକିଲା ହେଲା। କାହିଁକି ରୋକିଲା ଦେଖିବା। ବଟ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇମିଡିଏଟଲି ହି ଟର୍ନଡ ସିରିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କଣ ହେଲା? ସିରିୟସ ହେଇଗଲା ହେଲା, ହି ଟର୍ନ ସିରିୟସ୍, ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ଇମିଡିଏଟଲି କଣ ହେଲା? ନା ସିରିୟସ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଗଲା। ସିରିୟସ ମାନେ କଣ? ମାନେ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଯିବା ହେଲା, ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କଣ କଲେ ନା ଟ୍ୟାପିଂ ଦ ଲେଟର ଅନ୍ ହିଜ ଡେସ୍କ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କଣ କଲା ନା ଟ୍ୟାପିଂ କଲା ହେଲା। ଟ୍ୟାପିଂ କଣ ମାନେ ମାନେ ଟ୍ୟାପିଂ ମାନେ ଏମିତି ଏମିତି ଯୋଉ କରନ୍ତିନି ଡେସ୍କରେ, ଏମିତି ଏମିତି ବାଡାନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଳି ହେଲା, ଏମିତି ଏମିତି, ତ ତାକୁ ବି ଟ୍ୟାପିଂ କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଚ୍ଛା ଓକେ, ଟ୍ୟାପିଂ ଦ ଲେଟର ଅନ୍ ହିଜ ଡେସ୍କ, କମେଣ୍ଟେଡ, ଓକେ। ଟ୍ୟାପିଂ କରିକି ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କଲେ, ଓକେ, କମେଣ୍ଟେଡ। ଓକେ, ଦେଖ, ଟ୍ୟାପିଂ ଦ ଲେଟର ଅନ୍ ହିଜ ଡେସ୍କ, ଏମିତି ଏମିତି ଟ୍ୟାପିଂ କରି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କଣ କମେଣ୍ଟ କଲେ ନା ଫାଟ ଫେଥ୍ ହେଲା, ଏଠି ଦେଖୁନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ଅଛି, ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ଭର୍ବ ଅଛି ହେଲା। ହ୍ୱାଟ ଫେଥ୍, ବିଶ୍ୱାସ କଣ? ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ ଫେଥ୍, ଆଇ ୱିଶ ଆଇ ହ୍ୟାଡ ଦ ଫେଥ୍ ଅଫ ଦ ମ୍ୟାନ ହୁ ରୋଟ୍ ଦିସ୍ ଲେଟର, କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ୱିଶ, ମୁଁ ମୁଁ ୱିଶ କରୁଛି, ଆଇ ୱିଶ ଆଇ ହ୍ୟାଡ ଦ ଫେଥ୍, ମାନେ ମୋର ସେଇ କଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଅଫ ଦ ମ୍ୟାନ ହେଲା, ସେଇ ଲୋକ ପ୍ରତି, ଯେ ହୁ ରୋଟ୍ ଦିସ୍ ଲେଟର, ଯିଏ ଏଇ ଲେଟରଟି ଲେଖିଛି, ମାନେ ଯିଏ ଲେଟରଟାକୁ ଲେଖିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଅତି ମାନେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଳା ଲୋକ, ପାଗଳା ଲୋକ, ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ କଣ ଚିଠି ଲେଖିଛି, କୋଉ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଦେବ? ସେମିତି କିଛି ଆଡ୍ରେସ ନାହିଁ, କୋଉ ସେ କୋଉଠୁ ଦେବେ ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ଥଟା ମଜା ଉଡେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏମେବଲ ପର୍ସନ ଥିଲା, ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା, ଭଦ୍ର ଲୋକ ଥିଲା, ସେ କଣ କଲା? କହିଲା ମୁଁ କଣ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି ନା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଫେଥ୍, ହ୍ୱାଟ ଫେଥ୍, ଆଇ ୱିଶ ଆଇ ହ୍ୟାଡ ଦ ଫେଥ୍ ଅଫ ଦ ମ୍ୟାନ, ମାନେ ମୋର ସେଇ ମଣିଷ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ବା ସେ ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କିଏ ମାନେ ଯିଏକି ଏଇ କଣ ଲେଟରଟାକୁ ଲେଖିଛି। ଓକେ, ତାର କଣ? ହଁ, ଫେଥ୍ ଅଫ ଦ ମ୍ୟାନ ହୁ ରୋଟ୍ ଦିସ୍ ଲେଟର। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଫ ଏ କରସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ, ଓକେ, କରସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ, ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଫ ଏ କରସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ୱିଥ ଗଡ, ମାନେ ଯେ ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ ହେଲା। କରସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ମାନେ କଣ? ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ ହେଲା, ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ହେଲା। ଓକେ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଫ ଏ କରସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ୱିଥ ଗଡ, ମାନେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ, ଯୋଉ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ସେଟାକୁ ସେ କଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ ହେଲା। ସେ ଯୋଉ ଲେଖା ଶୈଳୀକୁ ଦେଖିକରି କିଏ? ଏଇ ଯିଏ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଜଣକ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଉପର ରାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ, ସେ କଣ କଲେ ନା ସେ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ବୁଝିପାଇଲେ, ଏବଂ ତାର କଣ ମାନେ ସେ ଯୋଉ କରସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ, ମାନେ ତା ଯୋଉ ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ, ଲେଞ୍ଚର ହେଲା, ସେ ଯୋଉ ଭାବାବେଗ ହେଲା, ସେ ଭାବାର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେତେବେଳେ,
ଯେତେବେଳେ ବୁଝିକି କଣ ଏଇ କमेଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି ନେକ୍ସଟ। ଏବଂ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ କରସ୍ପଣ୍ଡ, ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଲେଞ୍ଚର ଯୋଉ ଇଏଟା ମାନେ ଯୋଉ ଭାବାବେଗଟାକୁ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ବୁଝିପାରିକି ହେଲା ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ, ସୋ ଇନ୍ ଅର୍ଡର ନଟ୍ ଟୁ ସେକ୍ ଦ ରାଇଟର୍ସ faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. Okay, ସେଉଠୁ postmaster ଭାବିଲେ କି ଏଇ ଲେଟର ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଲେଟରକୁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଲେଟର ଉପରେ ଯୋଉ କଣ ଆଡ୍ରେସ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିକି ମାନେ କଣ ଭାବାବେଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଭାବାବେଗ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ସେ ହେଇକି ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କରସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଛି, ଯୋଉ ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ ଅଛି, ଏଇଟା ମତେ କଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ମାନେ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥିବ। ମାନେ କଣ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, faith of the man who wrote his letter। ଦେଖ, starting up a କଣ କରସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ୱିଥ ଗଡ, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି କରିଛି, ଗଡ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯୋଉ ପଥ ଲେଟର ଉପରେ ଗଡ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକିରି କଣ ଭାବାବେଗ ହେଇଯାଇଛି, ଭାବାବିହଳ ହେଇଯାଇଛି। ଭାବାବେଗରେ କଣ କରିଛି ନା ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ସୋ ଇନ୍ ଅର୍ଡର ନଟ୍ ଟୁ ସେକ୍ ଦ ରାଇଟର୍ସ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଗଡ। ସେକ୍ ମାନେ ଆଘାତ ହେଲା, SHAKE ସେକ୍, ଏଠି ସେକ୍ ମାନେ କଣ ହବ, ଆଘାତ ହବ ହେଲା। କହୁଛି ସୋ ଇନ୍ ଅର୍ଡର, ସୋ ସୋ ଇନ୍ ଅର୍ଡର ନଟ୍ ଟୁ ସେକ୍ ଦ ରାଇଟର୍ସ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଗଡ, ମାନେ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି କିଛି ଏମିତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯାହା ଫଳରେ କି ରାଇଟର ବା ଲେଖକର ଯୋଉ ଯିଏ ଲେଖିଛି ହେଲା, ମାନେ କି ଲେଞ୍ଚର କଣ ଫେଥ୍ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଇନ୍ ଗଡ, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ କଣ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ହେଲା। ସୋ ଇନ୍ ଅର୍ଡର ନଟ୍ ଟୁ ସେକ୍, ମାନେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ସେକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଘାତ ଦେବା ପାଇଁ ଦ ରାଇଟର୍ସ ଫେଥ୍, ମାନେ ଲେଖକର କଣ ବିଶ୍ୱାସକୁ କଣ କାହା ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନା ଇନ୍ ଗଡ, ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ କଣ ଆଘାତ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କଣ ଚାହୁଁନଥିଲେ ହେଲା, ବା ଆଘାତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଓକେ, ଦ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର କେମ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଆଇଡିଆ, ସେ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଯିଏ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଯିଏ ଜଣକ ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଧରିକିରି ଆସିଲେ ହେଲା। ଦେଖୁଛ କଣ କହିଲେ ଆଇଡିଆ, ନା କଣ ଦେଖିବା ଜାଣିବା ସେ ଆଇଡିଆ କଣ, ଆନ୍ସର ଦ ଲେଟର। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଲେଟର କଣ ଦେବି ନା ଉତ୍ତର ଦେବି ହେଲା, ଏଇ ଲେଟର ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି, ଆନ୍ସର ଦେବି, ଆନ୍ସର ଦ ଲେଟର। ବଟ୍ when he opened it, ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଚିଠି, କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, it was evident that to answer it he needed something more than କଣ goodwill। ଓକେ, ଗୁଡୱିଲ ମାନେ ସଦ୍ଭାବନା ହେଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ଓପନ୍, ଯେତେବେଳେ ସେ ୟାକୁ ଓପନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଖୋଲିଥିଲେ, କଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ କଣ ଏଭିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍, ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ଯେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଆନ୍ସର ଇଟ୍ ହି ନିଡେଡ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ ଗୁଡୱିଲ। ଗୁଡୱିଲ ମାନେ କଣ ସଦ୍ଭାବନା ହେଲା, ଇଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ସଦ୍ଭାବନା। ଆगे ଦେଖ, but when he opened it, ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେ ଲେଟରକୁ, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper, ମାନେ ink ଆଉ ପେପର ମାନେ କାଳି, ink ମାନେ କାଳି, ଯୋଉ ଶିଆଳି ହେଲା, ପେପର ମାନେ କାଗଜ, ମାନେ କାଗଜ କାଗଜ ଆଉ କଣ ଶିଆଳି ଅପେକ୍ଷା ହେଲା, ମାନେ କଣ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଅଲଗା ହେଲା, ମାନେ ଏଠି କଣ ନା ସମଥିଙ୍ଗ ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ ହେଲା, ସମଥିଙ୍ଗ ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ ମାନେ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି ହେଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାନେ ସେଠି କଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି, ସେଠି ଲେଖିଛି ଧନ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର, ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି, ସଦ୍ଭାବନାରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଗଲି ହେଲା। ଗଦଗଦ ହେଇ କଣ କଲି ନା ମୋର ଗୁଡୱିଲ ମାନେ ସଦ୍ଭାବନା, ସଦ୍ଭାବନା କଣ ଗଦଗଦ ହେଇକି କଣ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କାଳିଆ ପେପର ଆଣିକି କଣ ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ବାହାରିଛି, ଚିଠିଟି ଖୋଲି ଦେଇଛି, ଏଟା ଯଦି ପଢିଛି ସେଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କେବଳ ଆରେ ଏଇଟା ତ ଚିଠିରେ ମାନେ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ମୁଁ ଲେଖିକି ପଠେଇଦେବି ସେଇଟା ନୁହେଁ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ କଣ ଲେଖିଛି ଯେ ପଇସା ପାଇଁ ଲେଖିଛି। ସେ ଲେଖିଛି ହେଲେ ମାନେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପଇସା ପାଇଁ ଲେଖିଛି, ନା ପଇସା ମତେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେଠି କଣ ହେଲା ଦେଖିବା ଆଡେ, ବଟ୍ ହି ଷ୍ଟକ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ହେଲା, ସିଏ କଣ ତାଙ୍କ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ମାନେ ସଂକଳ୍ପ ହେଲା, ସଂକଳ୍ପ ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ ମାନେ କଣ ସଂକଳ୍ପ ହେଲା, ସଂକଳ୍ପ ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପରେ କଣ ଆବଦ୍ଧ ଥିଲେ ହେଲା। ବଟ୍ ହି ଷ୍ଟକ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ, ହି ଆସ୍କଡ୍, ସେ ପଚାରେ, ହି ଆସ୍କଡ୍ ଫର ମନି, ପଚାରିଛନ୍ତି ହେଲା ପଇସା ପାଇଁ, କାହାକୁ, ଫ୍ରମ ହିଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କୁ ହେଲା, ବା ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଅଫିସରେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ପଇସା ପାଇଁ ହେଲା। ହି ହିମସେଲ୍ଫ ଗେଭ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ ହିଜ୍ ସାଲାରୀ,
ଏବଂ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସାଲେରୀରୁ କିଛି କ'ଣ କିଛି ପଇସା ସେଠି ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କ କଲିଗ୍ସ ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ଥିଲେ ହେଲା ଅଫିସର ସେ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଇସା ମାଗିଛନ୍ତି ଦବା ପାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି and several friends of his were obliged ମାନେ କ'ଣ ବାଧ୍ୟ କରିବା ହେଲା। କୋଉଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ନା to give something for an act of charity ମାନେ ଚାରିଟି ମାନେ ଚାରିଟି ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଦାନ ହେଲା। ସେ ଦାନ ନାଁରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଯେ କିଛି କିଛି ଦିଅ ସମସ୍ତେ ଆଉ ହେଲା ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ଆଉ ହେଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ଫର୍ ହିମ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଅସମ୍ଭବ କଥା ଥିଲା ହେଲା। ଇମ୍ପସିବଲ୍ ଫର୍ ହିମ୍ ଟୁ ଗ୍ୟାଦର ଟୁଗେଦର ଦ 100 pesos ମାନେ ଏକାଠି ମାନେ 100 ଟଙ୍କା ହେଲା ବା 100 pesos ହେଲା ଏକାଠି କରିବା ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ତମେ ଭାବୁଥିବ ସାର୍ ଆପଣ ତ କହିଲେ 100 ଟଙ୍କା ଯିଏ 100 pesos ଯିଏ ମାନେ ଏତେବେଳେ କ'ଣ 150 ଟଙ୍କା ଆମ ଏପଟେ ହବ କେତେ ଆମ କରେନ୍ସିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ କରେନ୍ସିରେ ମାନେ ରୁପିଜରେ କେତେ ଟଙ୍କା ହବ ନା 150 କି 160 ଟଙ୍କା ଏମିତି ହବ ମାନେ 60 ଟଙ୍କା କି 50 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାନେ ବଢିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଆଗ କାଳରେ 100 ଟଙ୍କା କେତେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଥିଲା ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଥିଲା ଆଗ କାଳରେ ସେ ସମୟରେ କେତେ ଥିଲା ଭ୍ୟାଲୁ ପଳେଇ ଯାଉ 2018 ମସିହା କହୁଛି 1800 ମାନେ 1900 ସ୍ୱାଧୀନ ମାନେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଥା ମନେ ପକା 1930 ମାନେ 1900 ମସିହା ବେଳକୁ କେତେ ଥିଲା କୁହ ମତେ। ସେ ସମୟରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରେ ଜେଜେଙ୍କୁ ପଚାରେ ଯେ କେତେ ସବୁ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମାନେ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ 6 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ସମଥିଙ୍ଗ ଥିଲା କ'ଣ ମାନେ ଇଏ ଯୋଉ ମୂଲ ଲାଗନ୍ତିନି ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ବିଲରେ କାମ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ 6 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଥିଲା ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉ ଇଏଟା ମାନେ ମୂଲ ଲାଗନ୍ତି ଯୋଉ ଆଉ ଟଙ୍କାଟାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ମାନେ ଏବେ ତମେ ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ 500 ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାଲୁ ଯା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେଇ 5 ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଥିଲା ସେଇଆ ଟଙ୍କାଟାର ଭ୍ୟାଲୁ 100 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଭାବ 100 ଟଙ୍କା ସେ ମାଗିଛି ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ ହେଲା ସେ ସମୟରେ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କଲେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ଫର୍ ହିମ୍ ଟୁ ଗ୍ୟାଦର ହେଲା ଗ୍ୟାଦର ମାନେ ଏକାଠି କରିବା ଏକତ୍ରିତ କରିବା ଗ୍ୟାଦର ମାନେ କ'ଣ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ଟୁଗେଦର ମାନେ ଏକାଠି ହେଲା the 100 pesos so he was able to send the farmer ହେଲା ମାନେ farmer ଏଟା ଚାଷୀ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏବୁଲ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହବା so he was able to send the farmer only a little more than half ମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଇପାରିଲେ ମାନେ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧା ଦେଇପାରିଲେ ହେଲା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଦେଲେ ହେଲା। he put the money ହେଲା put ମାନେ ରଖିବା କୋଉଠି ମାନେ ରଖିଲେ ପୁଟ୍ କ'ଣ କଲେ ନା ମନିକୁ ପୁଟ୍ କଲେ he put the money in an envelope ହେଲା envelope ଭିତରେ ରଖିଲେ addressed to Lencho ହେଲା ଲେଞ୍ଚୋ କୁ ଆଡ୍ରେସ କଲେ addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God ହେଲା ଗୋଟିଏ କ'ଣ କଣ୍ଟେନିଂ ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦଉଛି ଯୋଡ଼ିବା ହେଲା କ'ଣ ଯୋଡ଼ିଲା ସିଏ କଣ୍ଟେନିଂ କ'ଣ କଲା ନା ଗଡ୍ ଖାଲି ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଦେଲା GOD ଗଡ୍ ମାନେ ଖାଲି ଗଡ୍ ର ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଦେଲା ଆଉ ଗଡ୍ ଲେଖିକିରି ଖାଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିକିରି ସେ ଯୋଉ ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ଯେତିକି ପଇସା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠୁଳ ହେଇଥିଲା ସେତିକି ପଇସା ପୁରେଇକି ହେଲା ଯେତିକି ପଇସା ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଲେଖା ଭାବରେ ପଠେଇଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା the following Sunday Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter from him ମାନେ ତା ପାଇଁ କିଛି ଚିଠି ଆସିଛି କି ସେ ମାନେ ଆସିକି ପଚାରିଛି କୋଉଠି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ it was the postman himself who handed କହୁଛି it was the postman ସେ ଆଚ୍ଛା ସେ ଗୋଟେ postman କ'ଣ କରୁଛି ନା himself ନିଜେ କ'ଣ କଲା who handed ମାନେ ଯିଏ କି ଦେଲା କ'ଣ ମାନେ ହାତକୁ ହାତ ଦେଲା କ'ଣ handed the letter to him ହେଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଲେଞ୍ଚକୁ କ'ଣ କଲା ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ ଚିଠିଟି ବଢେଇ ଦେଲା ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଓକେ letter to him okay ତାପରେ ପୁଣି file the postmaster ହେଲା expressing the contentment of a man who has
performed a good deed looked on from his office। देखो ସେଦିନ ସେ କଣ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା it was it was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster माने देखो expressing the contentment okay contentment माने कौन संतुष्टि संतुष्टि बा समाधान है संतुष्टि भी हो शांति है देखो से कौन कह इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड माने से पोस्टमैन कौन कला निजे निजे ताकू एतर लेंचो आसी पचारि जे मो पई किछि चिठी आछि कि से निजे निजे ता हाथ कोन चिठीटे बढ़े देले चिठी देई छंदी एवं देई कि रे हैला कौन कहंदी एक्सप्रेसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्मड ए गुड डीड माने जे कि माने लेंचो कोन गोटे संतुष्टि रे हैला गोटे शांति रो सहित माने कोन देखुछंती हैला अनाई छंती भारी शांति तंगु लागु थाई हैला जे गोटे भलो काम करछे गुड डीड हैला माने गोटे भलो काम जे तू करछन गोटे भलो काम जनकर कोन हेल्प करछन तांको देखो तमे जे जनकर हेल्प करिवो केबे छोटो हो बड़ हो तम लेवल जे तुम जनको हेल्प करिवो से जो आनंद मिलिबो ना से आनंदर कोन कोनोसी मूल्य नै हैला तो एठी जो पोस्टमैन थे जो पोस्टमैन थिले जो पोस्ट ऑफिस ऑफिसर थिले हैला से कोन भारी कोन खुशी होचन जे मोटे भलो गुड डीड माने गोटे भलो काम करिछि ओके तापरे लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस तांको ऑफिस रु कोन लेंचो को चाहि जंदी हैला केम चाहि ना संतोषजनक दृष्टि रे तांको चाहि जंदी का कोन लेंचो को हैला भारी खुशी होचन हैला अच्छा तुम माने तुम माने 10th रे पढुछो हैला 10th पिला तुम माने देखिबो के कुनी कुनी पिलांग मानन पई किछि आनि के दबो तांको हैला उपहार से चॉकलेट हो बिस्कुट हो कुरकुरी हो किंबा किसी भी खेलना देखियो तांको मन रे केमती खुशी आसे केमती हम घेरी जेंती भाई भाई कहि नहीं तो मजा लगे ओके ये जो खुशी जो आनंद मिले तुमको हैला तो सेही सेमती एठी पोस्टमैन को सते घटी जी हैला जे संतुष्टि रे सहित ता गुण चाहि छ लेंचो को तापर कहै देखो लेंचो शोड नो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ओके लेंचो शोड नॉट द कोन स्लाइटेस्ट माने कोन माने सामान्यतम हैला स्लाइटेस्ट माने सामान्य ये अक्षर मोर सामान्यतम हैला माने सामान्यतम ताकू ता से कोन सामान्य भाव रे भी कोन सरप्राइज हैलानी हैला बा आश्चर्य विस्मित स्तंभित हैलानी हैला लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट हैला स्लो शोड माने कोन ना देखेबा प्रदर्शन करिया बा माने से माने देखा गलानी हैला कोन देखा गला ना स्लाइटेस्ट सरप्राइज माने टिके हैला भी सरप्राइज देखा गलानी हैला ऑन सीइंग द मनी हैला माने मनी को देखि करी कि माने पैसा को देखि करी टोटली माने कोन सरप्राइज हैलानी हैला सच वाज हिज कॉन्फिडेंस हैला सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकम एंग्री आ सी कोन बहुत रागी गला हैला बहुत कॉन्फिडेंस थिला जे ठाकुर ता पई कोन माने जहा लिखि से पठेबे हला से कॉन्फिडेंस रे कोन हो रागी जाई छी काहे से कॉन्फिडेंस ता कोट आछि को कारण जे भाबु छी जे थिंकिंग आउछि जे मो पैसा को माने काळे नै जाई छथि काडी हेला ठाकुर पठेतन 100 टका किंतु माने काडी नै जंद मो 100 टका पठेतन सेति से कहू जेठी सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकम एंग्री से माने कोन रागी जाई छी हेला एंग्री रागी जाई छी व्हेन ही कोन when he counted the money जेतोले मनी के काउंट करी छी बा गणी देई छी तते रागी जाई छी God could not have made a mistake ठाकुर केबे ले गोटे मिस्टेक करिवेनी nor nor could he have denied Lencho what he had requested okay denied माने मना करिबा हला जे ठाकुर तो केबे ले कोन नोर कुड ही हैव डिनाइड से केबेले कोन मो कथा को कोन अमान्य करिवेनी बा मते डिनाय करिवेनी हला लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड लेंचो जो रिक्वेस्ट को तार जो कोन
निवेदन को केबे हेले ठाकुर डिनाय करेनि से कथा भाबुछि हला काले माने मो पैसा को नै खाइ देले कि हला सेटा भाबुछि हला तो देखो immediately Lencho went up to the window से माने संगे संगे से विंडो पाखो गला को विंडो तो तुम देखे तो बैंक जाइथबो बैंक सब नथिबो काउंटर 1 2 3 4 एम जो काउंटर थाए सेठी गोटे कोन काचो मरा हेतिबो हला काचो माने एमती तांको सामने रे काचो थिबो तबे गोटे एमती सेठी गोटे हाथ पुरे की कोन पैसा दवा पई लेन देन करिया पई किबा पासबुक लेन देन करिया पई डॉक्यूमेंट गोटे एमती एई टाइप रो गोटे एठी एमती थिबो एठी मझरे एमती थिबो गोटे ମୁଁ କହିଦଉଛି ଏମିତି ହେଲା ଏଇଟା କାଚ ଧରି ନିଅ ଏଇ ଯୋଉଟା ଏମିତି ଥିବ ମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ହେଲା ସେମିତି ସେଇ ୱିଣ୍ଡୋ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ହେଲା ଯୋଉଟା ପଟା ଅଛି ହେଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଝରକା ଅଛି ସେଇ ଝରକା ପାଖକୁ ସେ କଣ ଯାଇଛି ଯାଇକି କଣ କରୁଛି ଏଠି ଏଠି ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଏଠି ବସିଛି ହେଲା ଯାଇକି କଣ କରୁଛି immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink ଆଉ ଇଙ୍କ ମାନେ କାଳି ପେପର ମାନେ କାଗଜ କାଗଜ ଆଉ କାଳି ପାଇଁ ପଚାରିଛି ହେଲା on the public writer on the public writing table ହେଲା public writing table कोन ମାନେ ଦେଖିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲା ଲେଖା ଲେଖା କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟା ଏମିତି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ହଉ ମାନେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହଉ ସବୁ ଜାଗାରେ କୋନ ସବୁ ଥାଏ ଲେଖା କରିବା ପାଇଁ କୋड ପକେଇ ଲେଖିବେ ନା public writing table he started to write ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଲେଖା କୋन ଲେଖା ନା with much wrinkling of his brow ହେଲା with much wrinkling wrinkling ମାନେ କଣ wrinkling ଏଇ जो ଦେଖୁନ ତାଙ୍କ ଇଏ ରେ ହେଲା ତା ଆଖି ବ୍ରୋ ମାନେ ଆଖି ପତା ଏ ଆଖି ପତା ଉପରେ जो ଦେଖୁନ ଏ ସବୁ ଇଏ ହେଇଛି ଆକୁ କୁହାଯାଏ wrinkling ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଓକେ ଓକେ ସେ କହୁଛି କଣ ନା with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his idea ହେଲା caused by the effort ମାନେ effort he had to make to express his idea ମାନେ ତା जो आइडिया को ମାନେ ତା जो थॉट थिला से थॉट जो तार भावना थिला जो चिंता थिला ताको कोन एक्सप्रेस करूथाय कोथरे इंक पेपर एक्सप्रेस करूथाय लेखुथाय होला लेखा मध्ये प्रकाश करूथाय ସେଇଥି ପାଇଁ ତା जो आखि पोतारे ହେଲା ବା आखि पोता जो ଇଏ ଅଛି ଚେहराटा ଅଛି कोन ମାନେ ସବୁ दाग बा ୱିଙ୍କଲି ଯୋଉ ଦେଖୁନ ଏଗୁଡା ସବୁ ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଥାଏ ହେଲା when he finished ଯେତେବେଳେ ସେ ଶେଷ କରିଦେଲା ଲେଖା he went to the window ସେ ପୁଣି ୱିଣ୍ଡୋ ପାଖକୁ ଗଲା to buy a stamp ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ କିଣିଲା ଷ୍ଟାମ୍ପ ହେଲା which he licked ତାକୁ କଣ କଲା ଲିକ୍ କଲା ଚାଟି ଦେଲା ଜିଭରେ ଛିପ ଲଗେଇ ଦେଲା ହେଲା ଲିକ୍ ର ଚାଟି ହେଲା ଛିପ ଲଗେଇ ଦେଲା ହେଲା ଛିପ ଲଗେଇ କଣ କଲା and then fixed ମାନେ କଣ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଏମିତି ଇଏ କରିଦେଲା ହେଲା fixed ଓକେ fixed କଲା ତାପରେ fixed to envelope with a blow of his fist ବ୍ଲୋ ମାନେ କଣ ଫୁଙ୍କ ମାରିବା ଫୁଙ୍କି ଦେଇଛି ତୁ ଚାଟିକି ଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟାମ୍ପ କୁ କଣ କରୁଛି ଲିକ୍ କରୁଛି ଚାଟିକି କଣ କରିଛି ଚାଟିଲା ପରେ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ଓଦା ହେଇଲା ଲଗେଇ ଦେଇଛି ହେଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତମେ ଯଦି କେବେ ଯାଇଥିବ ତହସିଲ ଅଫିସ ଯାଇଥିବ ହେଲା ସେଠି ଦେଖିବ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ମିଳେ ହେଲା ଯୋଉ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର କରାଯାଏ ଯୋଉଟା ମାନେ ତମେ ମାଗିବ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଣିବ ହେଲା ସେଟାକୁ କଣ ମାନେ ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଯୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଇ ଯାଇଥିବ ସେଠି ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିକି ସେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପରଟା ମରା ହୁଏ ହେଲା 10 ଟଙ୍କା ନା 20 ଟଙ୍କା ହେଲା କିଣା ହବ ସେ ସବୁ ବସି ନଥିବେ ସବୁ ଟାଇପ ରାଇଟର ଧରିକି ହଁ ତାଙ୍କୁ ମାଗିବ ସେ ପଇସା ଦବ ସେ ଦେଇଦେବେ ହେଲା ସେଗୁଡା କଣ କରାଯାଏ ସେଇଟା କଣ ଅଠା ଲଗେଇଥାଏ ତାକୁ ତମେ ଓଦା କରି ଲଗେଇଦବ ସେ ଲାଗିଯିବ ହେଲା ସେ କଣ କଲା ନା ଚାଟିକି ତାକୁ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଏନଭଲପ ୱିଥ ଏ ବ୍ଲୋ ତାକୁ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଚାଟିକି ଲଗେଇଦେଲା ଏବଂ ଫୁଙ୍କି ଦେଇକି କଣ କଲା ଅଫ ହିଜ ଫିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ମୁଠି ହେଲା ଏ ମୁଠି କଣ ବିଧା ମାରିଦେଲା ହେଲା ବିଧା ମାରି କଣ ତାକୁ ଫିକ୍ସ କରିଦେଲା ହେଲା ଫିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ମୁଠି ହେଲା ଓକେ ମୁଠ ମାଇଲା ହେଲା ବିଧା ମାଇଲା ହେଲା ओके नेक्स्ट ଯିବା ଦେଖିଆ ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ଦେଖ ଏଠି the moment the letter fell into the mailbox ତାପରେ ହଟୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲା ଯୋଉଠି କି ସେ କଣ କଲା ନା मेल बॉक्स रे ସେ ଯୋଉ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ଡ୍ରପ କରିଦେଲା ବା ପକେଇଦେଲା ତାପରେ ପୁଣି କଣ ହେଲା the postmaster went to open it ମାନେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲା ହେଲା ଯାଇ କଣ କଲା ନା ଓପନ କଲା went to ଯାଇଥିଲା ଯାଇ କଣ କଲା ଓପନ ଇଟ ମାନେ ତାକୁ ଖୋଲିଲା it said
कौन गॉड ऑफ इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर है ओनली 70 pesos reached me तापर जाई सेठी कोन देखुचंती जे पोस्टमैन तो जाई खोलिची से जो चिठीटा एठी कोन देखुची लेखा है जे ठाकुर तुमे जो मु जो तुमको 100 टଙ୍କା ପାଇଁ लिखिली ସେତେବେଳୁ ମତେ କେବଳ କଣ 70 ଟଙ୍କା ଆସିଛି 70 pesos ଆସିଛି ଦ ମନି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଆସ୍କ ଫର ଓନ୍ଲି 70 pesos ରିଚ୍ ମି ମାନେ ରିଚ୍ ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ଜମା ନା କେତେ ଟଙ୍କା ନା 70 ଟଙ୍କା ତାପରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା send me the rest since I need it very much ସେଠି କଣ କହୁଛି ହେ ଭଗବାନ ମତେ ସେ ଯୋଉ 70 ଟଙ୍କା ପଠେଇ ମାନେ 70 ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି ମତେ ବାକି ପଇସା ଆପଣ ମତେ ପଠାନ୍ତୁ ଓକେ send me the rest since I need it very much ମୋର ବହୁତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି but do not send it to me through the mail box but do not send it to me ମାନେ ମତେ ଜମା କଣ through the ମାନେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା through ମାନେ ମାଧ୍ୟମ ଏଠି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନା मेल बॉक्स है जो माने जो मेल बॉक्स माध्यम जेमती मते पठेछंती चिठी है मो पैसा पठेतिले से मते पठेबेनी बिकॉज काहे कि ना लिखुचे काहे कि ना बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ये जो पोस्ट ऑफिस रो एम्प्लॉय माने अछंती कर्मचारी माने अछंती माने कोन आर ए बंच ऑफ क्रॉक्स हैला ए माने कोन ना बंच माने गुच्छ गुच्छा बाबा दଳ हबो हैला बंच माने दଳ हैला दଳ हबो बा गुच्छा हबो नन्य मु एना को गोलाप फूल मन छिंडे आनिबी गोलाप तोड़ा करिया पई कई फूल नले पद्म फूल मंच छिड़िया ताको कोन कह बंच ऑफ लिलीज बंच ऑफ कोन लोटस ओके तो बंच ऑफ रोजेस से भलिया हला ए बंच ऑफ क्रॉक्स हला माने सी आर ओ ओ के एस क्रॉक्स पिले माने क्रॉक्स माने कोन डिसऑनेस्ट पर्सन हला डिसऑनेस्ट पीपल माने ठक लोक हला माने खंट लोक हला डकायत हला माने ठक आ चोर टाइप रो हला बंच ऑफ क्रॉक्स ओके लेंचो तार कोन एड्रेस करिछि लेंचो लेंचो लेखि ठाकुर बाबू पठेइ छला से मेल बॉक्स रे पठेइ छला तापर अच्छा ए मेल बॉक्स जो मेल बॉक्स पठेइ जो चिठीटा ताको की काढी के पढुतला ना सेई के से जो पोस्टमैन पढुतला हला पढि जे सब जिंस लेखा ही छला तेनु करी से कोन माने आश्चर्य हेइ छै चकित हेइ छै जे आमे 100 टका पई लिखितला लोकटे आमे कोन ताकू ता पई केते पठेइतले 100 टका न पठेकी पाखरे 100 टका नथिला 70 टका पठेइतिलु सेतबेले 100 टका को कम हेलाय बहुत हेलाय से समय किए काहे कि काहू सेविंग रखितबो कि काहे दबो काहू दान को चारिटी करिवो जेतिकी सेतबेले थिला आदे वाला सेति दे देले 70 टका को कम हेलानी बहुत हेलानी से टाइम किंतु लेंचो कोन भाबी तार अगाध विश्वास ठाकुरन प्रति हेला भलो कथा एटा उठेला किंतु निरीह सरल से तार ए सरलता बा निरीहता जो अन्य माने कोन से जो माने शिक्षित लोक से माने थिले हेला ताठु जो माने अधिक कोन ब्रेनी लोक माने से माने कोन बुझिले कोन बुझिबे जे माने काहा को सहायता करबा एते सहज भी नुहे ताको सहायता करले कोन पई माने तार भलो पई सहायता करले बा निजर ऑनेस्टी निजर जो माने समाज प्रति कर्तव्य गोटे बा समस्त प्रति भलो पाइबा पई हेला बा गोटे भलो गुण जोटा था हेला गुड डीड जोटा भलो कर्म जोटा माने गोटे बहुत भलो भलो लोक थांदी माने बिना स्वार्थ रे अन्य मानकर हेल्प करंती हेला सेई भड़िया से माने कोन करले ना निस्वार्थपर भाव रे तार हेल्प करले किंतु निस्वार्थ हो बा स्वार्थ हो कहारो हेल्प करबा एते सहज नुहे एठी मध्ये सेया हेची से कोन करछन ना तार हेल्प करछन किंतु लेंचो कोन भूल भाबी जे मोर पैसा को से माने नै जाइछन्ती एवं मोर पैसा को से कोन करछन नै करी खाई दैछन्ती तादरो किछि पैसा ए ठाकुरे एथर मु आपन जो चिट्ठी पठेछि ए मेल बॉक्स से पठेछि आपन मेल बॉक्स रे प्राप्त करिवे चिठीटा किंतु एथर जो पैसा पठेबे मो पैसा जो बाकी पैसा पठेबे आंको माध्यम रे पठेबेनी कारण ए माने कोन तादरो किछि ना किछि ठकीकी रखि दोछन्ती पैसा हला ए कथा कहि लेंचो कोन सेकेंड चिठीटा पठेछि एवं से पोस्टमैन ताको खोलिकी देखिछि ओके जोडा हम भी पढुतले तो पिले माने आज तो ये टॉपिक इट सरी जाइछि आमे नेक्स्ट क्लास रे आर क्वेश्चन आंसर आलोचना करबा हला आज पई ठीक थाउ रहुछि बाय बाय क्लास तुमको केमिते लागिला तुम माने कमेंट माध्यम निश्चय जणाइबो मु आशा करूछि तुम माने निश्चय भलो लागिथिबो क्लास ओके।